দেখো কার্বোহাইড্রেট, দেখো কার্বোহাইড্রেটসে আমাদের প্রথমত তোমাদের সিলেবাসে পেন্টোজ আর হেক্সোজটা আছে। হ্যাঁ, পেন্টোজ নেই, বলতে পারো যে হেক্সোজ গুলো, গ্লুকোজটা একটু ডিটেলসটা পড়তে হবে। ফ্রুক্টোজও ডিটেলস পড়ার দরকার নেই, অনলি গ্লুকোজ। আর তার আগে অনেক কিছু পড়তে হবে। হ্যাঁ, ছোটখাটো ডেফিনেশন, কার্বন ক্লাসিফিকেশন, মানে এইগুলো। যেমন ধরো তোমাদের আমি দেখাচ্ছি, দেখো গ্লুকোজের স্ট্রাকচারটা আমি প্রথমেই এঁকে রাখছি। দেখো CHO, এখানে OH, H, OH, কটা হলো? চারটে হবে। OH, CH2, OH। দেখো এখানে আছে H, এখানে OH, H, H, এটা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ। ডি গ্লুকোজ। তো কার্বোহাইড্রেটের ডেফিনেশন তাহলে দেখতে হবে। কার্বোহাইড্রেটস আর ডিফাইন্ড অ্যাজ optically active. They are optically active because they are a chiral center. দেখো unsymmetry sir, হ্যাঁ, unsymmetrical তো হ্যাঁ, chiral center আছে চারটে, 4 chiral centers are there in glucose. Look, there are 4 chiral center. These centers are chiral center. So glucose are optically active, and these carbohydrates are generally optically active. Carbohydrates are defined as optically active polyhydroxy. Look, polyhydroxy, how many hydroxy group is there? More than, देखो here, more than one, two, three, four, and five hydroxy groups is there, so they are polyhydroxy. Aldehyde, it may be, देखो, this is glucose, this is glucose. If it is fructose, then it is CH2OH, C double bond O here. So glucose and fructose, we also draw the structure of fructose here. CH2OH, C double bond O, দেখো C double bond O, এটা হচ্ছে H, OH, OH, here CH2OH, এখানে OH, H, H. This is D fructose. So polyhydroxyaldehyde or ketone. Look, this is keto group. Keto group, this is ketone, D fructose, and this is D glucose. So what definition? Now I am coming to the definition of carbohydrate. So carbohydrates are polyhydrox defined as polyhydroxy or optically active, rather. আমি তো আগেই বলেছি optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxyketones. Polyhydroxyaldehydes or ketones. দেখো এইগুলো সম্পর্কে আমাদের আরো জানতে হবে। অর সাবস্টেন্স, দেখো যেগুলো কি কোন সাবস্টেন্স আছে, দেখবে যেমন স্টার্চ, সেলুলোজ, এগুলো হাইড্রোলিসিসের ফলে এইরকম কম্পাউন্ড তৈরি করে। যেমন ধরো আমরা সবাই জানি যে সুক্রোজ থেকে সুক্রোজকে হাইড্রোলিসিস করলে গ্লুকোজ আর ফ্রুক্টোজ হয়। তাহলে অর সাবস্টেন্স দ্যাট gives these on hydrolysis, or substance which gives, or substance which give these on hydrolysis. দেখো, so sucrose, দেখো sucrose, SUCROSE, sucrose plus water, it gives you acidic hydrolysis, it gives you glucose plus fructose. So দেখো, substance on hydrolysis gives glucose and fructose. So carbohydrates are defined as optically active polyhydroxyaldehydes. It may be CHO group aldehyde or C double bond or keto group. So polyhydroxyaldehyde or ketones, or substance, or any substance that gives these on hydrolysis. That means that gives this glucose or this type of elements, fructose, on hydrolysis. So they are known as
Sucrose is also carbohydrate. Understand the definition? বোঝা গেছে ডেফিনেশন? দেখো আমি আবারও বলি, এটা অনেকটা মুখস্থ করা জিনিস, হ্যাঁ বেশিরভাগটাই। তো আমি কিন্তু মানে আমিও বলতে পারো যে পড়ে পড়ে মুখস্থ রেখে বা দেখে দেখে বলবো, বাট তোমার your understanding is most important thing. You have to understand, whether you understand or not, that should be your matter of concern. হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো? দেখো হ্যাঁ স্যার। প্রথমত এগুলো আমি না একদম পড়াতে ভালোবাসি না, সব থেকে বড় কথা। যেগুলো কিছু কিছু চ্যাপ্টার আছে দেখবে আমি বলি আমি পড়াতে খুব ভালোবাসি। মোস্ট অফ দ্য ডিফিকাল্ট চ্যাপ্টার্স, কনসেপচুয়াল চ্যাপ্টার্স আই লাভ টু টিচ, বাট দিস চ্যাপ্টার কার্বোহাইড্রেট তবু ভালো লাগে, অন্যগুলো একদম এই পলিমার, হ্যাঁ এগুলো একেবারে মুখস্থ করার, কেমিস্ট্রি ইন এভরিডে লাইফ দাগিয়ে দেবো একদম ওগুলো। চলো তাহলে এই হচ্ছে ডেফিনেশন। এবার ক্লাসিফিকেশন, উই হ্যাভ টু ক্লাসিফাই কার্বোহাইড্রেটস। চলো কার্বোহাইড্রেটস আমরা চট করে আগে টুকে নাও। দেখো আমি তোমাদের কিন্তু এই যেটা পড়াবো সেটা জয়েন্ট লেভেলের, একেবারে আপ টু দা নিট লেভেল অর যেই লেভেল পর্যন্ত পড়িয়ে দেবো, মানে কার্বোহাইড্রেটসটা। অন্যগুলো পড়াবো না, কিন্তু যেটা পড়াবো সেটা একেবারে আপ টু দ্যাট লেভেল। এবং আশা করি এই ভিডিওটা রেকর্ড থাকবে আর কি ফর অল। আমি অন্যদের হয়তো পড়াবোই না, এই ভিডিওটাই ওদের দিয়ে দেবো। ঠিক আছে? দেখো সো কার্বোহাইড্রেটস, কার্বোহাইড্রেটস রইলো, তাদের ডেফিনেশন আমরা দেখলাম এবং ক্লিয়ার হয়েছে, লেখা হয়েছে সবার? দেখো Yes, sir. হ্যাঁ স্যার। এবার এসো আমরা মানে আমরা কি করবো না, মানে ক্লাসিফিকেশন। দেখো ক্লাসিফিকেশন, it may be different type. Number one, A, based on, হ্যাঁ দেখো towards hydrolysis, মানে depending upon the nature, হ্যাঁ behavior towards hydrolysis, depending upon behavior towards hydrolysis. That means how they behave towards hydrolysis, how there are some product, there are some simple product, do not break into more simpler for like monosaccharide. These are number one, monosaccharide. It will not break. This is the simplest form. Do not break into more simpler compounds. Do not break into more simpler form. That means that is the simplest form. This is the monosaccharide is the simplest form. যেমন these are দেখো অ্যালডোজ এবং কিটোজ গুলো, যেগুলো গ্লুকোজ হচ্ছে অ্যালডোজ, দ্যাট ইজ দেখো এক্সাম্পল কি, আমরা সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল নিচ্ছি, দেখো গ্লুকোজ এন্ড ফ্রুক্টোজ। তুমি দেখো সুক্রোজকে আমরা হাইড্রোলিসিস করেছিলাম, একটা গ্লুকোজ একটা ফ্রুক্টোজ পেয়েছিলাম, তার মানে কি ওরা মনোস্যাকারাইড নয়। গ্লুকোজের থেকে আর সিম্পলেস্ট ফর্ম হয় না, গ্লুকোজ ফ্রুক্টোজ দিস আর দ্য সিম্পলেস্ট ফর্ম, এগুলোকে বলা হয় মনোস্যাকারাইড। এবার দেখো অলিগোস্যাকারাইড, নাম্বার 2 হচ্ছে অলিগোস্যাকারাইড। অলিগোস্যাকারাইডস এরা কারা? যারা হাইড্রোলিসিস করে 2 to 9 monosaccharide তৈরি করে। These compounds gives 2 to 9 monosaccharide on acid hydrolysis. These compounds gives 2 to 9 monosaccharide on acid hydrolysis. দেখো সিম্পলেস্ট এক্সাম্পল হচ্ছে সুক্রোজ, অলরেডি দেখেছো সুক্রোজ দুটো দিচ্ছে, সুক্রোজ, মল্টোজ, সুক্রোজ, মল্টোজ, আরো দেখবো অনেক এক্সাম্পল আমরা পরে পড়বো, ল্যাকটোজ, হ্যাঁ সুক্রোজ, মল্টোজ, ল্যাকটোজ, এগুলো হচ্ছে অলিগোস্যাকারাইড। এবারে সব পলিস্যাকারাইড। দেখো
3 নম্বর ক্লাসিফিকেশন হচ্ছে পলি। পলিস্যাকারাইডস কারা? তাহলে মানে ভেরি লার্জ নাম্বার, দেখো gives very large number of monosaccharides, gives very large number of monosaccharide. Very large number of monosaccharide, gives very large number of monosaccharide on hydrolysis. So polysaccharide এর এক্সাম্পল কি? সেলুলোজ, দেখো তোমার নাম শুনেছো সেলুলোজ, স্টার্চ এটসেট্রা, এগুলো হচ্ছে পলিস্যাকারাইড। তার মানে ডিপেন্ডিং অন দা product formed on hydrolysis, we classified carbohydrates into 3 terms. One is monosaccharide, একটা oligosaccharide, আর হচ্ছে polysaccharide. So আশা করি এই ক্লাসিফিকেশনটা ভেরি ইজি, সিম্পলেস্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তো তোমরা বুঝতে পেরেছো আশা করছি, ঠিক আছে? দেখো চট করে নোট করে নাও, খুব সিম্পলেস্ট ব্যাপার। একা হয়ে গেছে? হ্যাঁ বলো ফিরদৌসি, লেখা হলো? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। তাহলে এটা একটা ক্লাসিফাই। এরপর আমরা ক্লাসিফাই করব কি? সুগারস আর নন সুগারস, দুটো ভাগে ভাগ করব। মানে কার্বোহাইড্রেটস আর ক্লাসিফাইড ইনটু সুগারস এন্ড নন সুগার, যেগুলো ওদের মানে নেচার অফ দা সাবস্টেন্স, মানে তাদের আইদার ক্রিস্টালাইন অথবা অ্যামরফাস, সেই দুটো মানে ওদের যে নেচার অফ দা প্রোডাক্ট, মানে তার যে সলিড স্টেটের কেমন, তারা ক্রিস্টালাইন সলিড, বেসড অন দা নেচার অফ সলিড। হ্যাঁ, এবার আমরা 2 নম্বর ক্লাসিফিকেশন দেখো, বেসড অন দা টাইপস অফ সলিড। হ্যাঁ দেখো, ক্লাসিফিকেশন বি, classification based on the types of solid. Solid types or nature of solid, types of solid, ঠিক আছে? আমরা জানি সলিড আর 2 টাইপস, অ্যামরফাস সলিড আর এ, সেটার উপর নির্ভর করে অনেকটা। এক নম্বর হচ্ছে সুগার, দেখো এইটা কিন্তু জানতে হবে। সুগার, সুগারস, সুগার কারা? দেখো এরা জেনারেলি কি হয়? সুইট হয়, মিষ্টি হয় এবং ক্রিস্টালাইন সলিডস এবং সলিউবল ইন ওয়াটার। দেখো দিস আর সুইট, দিস আর সুইট, দিস আর সুইট, প্রথমত ক্রিস্টালাইন, crystalline solid, solid and soluble in water, soluble in water. জেনারেলি কি হয় না, দেখা গেছে যে মোনো এবং অলিগোস্যাকারাইড গুলো, সব মোনোস্যাকারাইড এবং অলিগোস্যাকারাইড গুলো জেনারেলি সুগার হয়। হ্যাঁ, সো অল মোনোস্যাকারাইড এন্ড অলিগোস্যাকারাইডস আর সুগার এন্ড টেস্ট। হ্যাঁ দেখো, সুগার এন্ড সুইট ইন টেস্ট, দেখো এদেরকে সুগার বলা হয়। অল মোনোস্যাকারাইড তার মানে কি? all monosaccharide, all monosaccharides and oligosaccharides, right, are sweet in taste and crystalline, so they are known as sugar. এবার নন সুগার কারা হবে? অন্যরা, বাকি যেটা পলিস্যাকারাইড গুলো। তোমরা স্টার্চ দেখেছো কিনা জানি না, কিন্তু আমি দেখেছি স্টার্চ। হ্যাঁ, স্টার্চ আয়োডিনের টেস্ট করা হয়, একটা আয়োডিন বেরোলে সেখানে স্টার্চ দেওয়া হয়, ওর কালার চেঞ্জ হয়ে যায়। তো সেটা হচ্ছে আমরা জানি স্টার্চ দেখতে অনেকটা এরকম তুলোর মতো দেখতে। হ্যাঁ, সেলুলোজও তাই। তো দেখো এসো আমরা দেখি নন সুগার, এরা কখনো মিষ্টি হয় না। 2 নম্বর হচ্ছে কি? নন সুগার, এরা অ্যামরফাস হয়। নন সুগার, দেখো নন সুগার কারা? দিস আর অ্যামরফাস, দিস আর অ্যামরফাস, amorphous solids, হ্যাঁ,
দিস আর অ্যামরফাস টেস্টলেস। হ্যাঁ, দেখো প্রথমত টেস্টলেস, TASTELES, টেস্টলেস। দেখো টেস্টলেস সলিডস, দেখো ইনসoluble ইন ওয়াটার, এরা জলে সলিবল হয় না, ইনসoluble ইন ওয়াটার। তাহলে এই হচ্ছে নন সুগার। এদের এক্সাম্পল কি? হ্যাঁ, দিস টাইপ দেখো, যারা সেলুলোজ, স্টার্চ, আমরা কি বলেছিলাম, পলিস্যাকারাইডস গুলো, পলিস্যাকারাইডস লাইক স্টার্চ, হ্যাঁ, সেলুলোজ এটসেট্রা, এইগুলো হচ্ছে মিষ্টি, মানে টেস্টহীন, মানে স্বাদহীন। এরা যেমন মিষ্টি হয় সুগার গুলো, এরা হচ্ছে নন সুগার। তো আশা করি তোমরা এই ক্লাসিফিকেশনটা বুঝতে পেরেছো। মোটামুটি দুভাবে ক্লাসিফাই করব আমরা কার্বোহাইড্রেটস কে। একটা হচ্ছে বেসড অন নাম্বার অফ প্রোডাক্টস ফর্মড অন হাইড্রোলিসিস, আর একটা হচ্ছে তাদের কি, তাদের সলিড স্টেটের উপর ভিত্তি করে তাদের নেচারটা কেমন, আইদার সেটা ক্রিস্টালাইন নাকি অ্যামরফাস সলিডস। সো এবার আমাদের এখানে আপাতত মনোস্যাকারাইড গুলো পড়তে হবে, মনোস্যাকারাইড সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে, আর পলিস্যাকারাইড নয়, অলিগোস্যাকারাইড গুলো একটু জানতে হবে আর কি তোমাদেরকে, মানে জাস্ট তাদের একটু বর্ণনা, সেটা এনসিইআরটি থেকে পড়লেই হবে। তো চলো আমরা মনোস্যাকারাইড গুলোকে কেমন ভাবে তার জিওমেট্রি বা তার স্ট্রাকচার কিভাবে বর্ণনা করব, হ্যাঁ সেগুলো দেখতে হবে। দেখো তাহলে মনোস্যাকারাইড নিয়ে আলোচনা হবে এবার। দেখো মনোস্যাকারাইডস, মনোস্যাকারাইড দেখো সিম্পলেস্ট যদি মনোস্যাকারাইড দেখো, এরা দু রকমের হয় মনোস্যাকারাইড গুলো, এক হচ্ছে অ্যালডোজ, অ্যালডোজ, আর একটা হয় কি কিটোজ। অ্যালডোজ মানে কি, তাদের অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকবে, বলেছিলাম না পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড অথবা পলিহাইড্রক্সি কিটোন। তার মানে অ্যালডোজ এর ক্ষেত্রে গ্লুকোজ একটা অ্যালডোজ, সুক্রোজ কিন্তু একটা কিটোজ। তাহলে মনোস্যাকারাইডের দু রকম হয় আর কি। তো সিম্পলেস্ট মনোস্যাকারাইড হলো ট্রায়োজ, সিম্পলেস্ট মনোস্যাকারাইড দেখো, simplest monosaccharide are triose। দেখো ট্রায়োস, TRIOACS, ট্রায়োস কি, যেমন দেখো ট্রায়োস মানে তাদের বেসিক্যালি যেমন পেন্টোজ মানে কি 5টা কার্বন থাকে, হেক্সোজ, হ্যাঁ পেন্টোজ শর্করা বলে না, তো ট্রায়োস মানে বেসিক্যালি 3টে কার্বন বিশিষ্ট। দেখো এই যে হচ্ছে 3টে সিম্পলেস্ট ট্রায়োস। দেখো এখানে সিম্পলেস্ট যদি অ্যালডোজের সিম্পলেস্ট ফর্ম আমরা দেখি গ্লাইসারালডিহাইড, সিম্পলেস্ট অ্যালডোজ হচ্ছে গ্লাইসারালডিহাইড। দেখো সিম্পলেস্ট ট্রায়োস অ্যালডোজ হচ্ছে গ্লাইসারালডিহাইড, CHO OH H CH2OH, এটা হচ্ছে গ্লাইসারালডিহাইড। সিম্পলেস্ট দেখো, সিম্পলেস্ট মানে অ্যালডোজ, সেটাকে আমরা বলতে পারি যে সিম্পলেস্ট মনোস্যাকারাইড। কিটোজ কোনটা, সিম্পলেস্ট ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন, CH2OH, C ডবল বন্ড O CH2OH। দেখো এরা কিন্তু ট্রায়োস, 3টে কার্বন আছে, ট্রায়োস। তাহলে সিম্পলেস্ট মনোস্যাকারাইড গুলো, সিম্পলেস্ট মনোস্যাকারাইড ট্রায়োস দিয়ে শুরু হয়, এরপরে টেট্রোজ মানে 4টে কার্বন যুক্ত, তারপরে পেন্টোজ শর্করা, তারপরে হেক্সোজ, এরকম জেনারেলি। তো সিম্পলেস্ট মনোস্যাকারাইড কি, ট্রায়োস। ট্রায়োস দুই রকমের, মানে মনোস্যাকারাইড দুই রকমের হয়, একটা অ্যালডোজ একটা কিটোজ। চলো আশা করি এটা হচ্ছে ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন, এটা হচ্ছে কিটোজের সিম্পলেস্ট ফর্ম। এবারে আমরা অল ন্যাচারালি অকারিং সুগারস আর ডি সুগার, জানো তো এটা, অল ন্যাচারালি অকারিং সুগারস আর ডি সুগারস, সেটা বলতে হবে। দেখো এটাকে যেমন গ্লুকোজটাকে আমরা ডি বলেছিলাম, এটার নাম যেমন ডি গ্লাইসারালডিহাইড, এটার নাম কি ডি গ্লাইসারালডিহাইড, এটার নাম হচ্ছে ডি ডি ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন। তারপরে ধরো যদি গ্লুকোজ, ডি ফ্রুক্টোজ, কেন ডি বলা হয় দেখো, তাহলে এখানে দেখো আমরা দেখবো যে লিখে নাও, অল ন্যাচারালি অকারিং sugars, all naturally occurring
মানে sugars are D, capital D sugar, দেখো D sugars। এই D ব্যাপারটা কি দেখো, আমরা যদি দেখি এটাকে বলা হচ্ছে D গ্লাইসারালডিহাইড, দেখো CHOOH, এখানে হচ্ছে CH2OH, এটা হচ্ছে D গ্লাইসারালডিহাইড। দেখো আমরা গ্লুকোজের ডি গ্লুকোজের ছবিটা আরেকবার আঁকছি, দেখো এখানে CHOOH, দেখো OH, CH2OH, এই দেখো এটা হচ্ছে ডি গ্লুকোজ। এটাকে কেন ডি গ্লুকোজ বলবে, দেখো তোমাকে নজর রাখতে হবে এই জায়গাটার। এই যে স্টিরিওজেনিক সেন্টার দেখতে পাচ্ছ, এই যেমন একটা স্টিরিওজেনিক সেন্টার, মানে স্টিরিওজেনিক মানে কাইরাল সেন্টার, এই কাইরাল সেন্টারটাকে দেখতে হবে। দেখো যে OH গ্রুপটা একেবারে দেখো সব থেকে দূরে আছে, অ্যালডিহাইড কার্বনিল গ্রুপ থেকে সব থেকে দূরে, হ্যাঁ দূরে যে স্টিরিওজেনিক সেন্টারে OH আছে, সেই OH টা যদি ডান দিকে থাকে তাহলে ডি বলা হবে, যদি বাম দিকে থাকে তাহলে তাকে এল বলা হবে, ক্যাপিটাল এল। তাহলে দেখো এটাকে ডি সুগার কাকে বলবে, এ ডি সুগার হ্যাজ দ্য OH গ্রুপ, এই যে হ্যাজ দ্য OH গ্রুপ অন দ্য স্টিরিওজেনিক সেন্টার farthest from the carbon, দেখো farthest সব থেকে দূরবর্তী, farthest from the carbonyl, হ্যাঁ carbonyl on the right in a Fisher projection, এটা হচ্ছে Fisher projection। সো লিখে নাও a D sugar has the OH group, has the OH group on the stereogenic center, on the stereogenic center farthest from the, দেখো farthest from the carbonyl, এই যে কার্বনিল থেকে সব থেকে দূরে, farthest from the carbonyl group, farthest from the carbonyl group on the right side, on the right side in the Fisher projection। দেখো এই ডেফিনেশনটা কি বুঝতে পেরেছো সুস্মৃতি? দেখো তো কি বলেছে, কার্বনিলের থেকে সব থেকে দূরবর্তী যে স্টিরিওজেনিক সেন্টারে OH টা আছে সেটা যদি ডান দিকে থাকে তাকে ডি সুগার বলবে। দেখো তো বোঝা গেল কিনা? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। তার মানে এই যে এখানে দেখো ডি কেন বলা হচ্ছে, এটা ডান দিকে আছে, ডি ফর ডান দিকে। এবার দেখো যদি আমি এই ক্যাপিটাল এল হবে তো স্যার আরেকটা, মানে যদি এটা রাইট দিকে যদি এটা, হ্যাঁ এটা এই OH টা যদি এই দিকে থাকতো তাহলে এল হতো, এল সুগার মানে এল গ্লুকোজ হতো, বুঝতে পেরেছো? লিভো রোটেটরি তো স্যার। না ডি এন্ড এল, এটা রিভো রোটেটরি ডেক্সো রোটেটরি নয়, এটা হচ্ছে ডি এন্ড এল ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম ডি স্মল ডি এন্ড স্মল এল, দ্যাট ইজ ডেক্সো রোটেটরি, লেভো রোটেটরি। দিস ডি is দেখো it based on this D and L is based on configuration in the stereogenic center, only one stereogenic center, দেখো একটা stereogenic center, that stereogenic center which is farthest from the carbonyl group, তার কনফিগারেশন যদি OH গ্রুপটা ডান দিকে থাকে তাহলে ডি গ্লুকোজ, ডি সুগার, আদারওয়াইজ এল সুগার, বুঝতে পেরেছো? সো it is capital D, আরেকবার বলছি, this is not a small d, a small l। স্মল ডি হচ্ছে কি ডেক্সোরোটেটরি, লেভোরোটেটরি, সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি, মানে প্লেন পোলারাইজেশন, পিপিএল মানে প্লেন পোলারাইজড লাইটটাকে, প্লেন অফ পোলারাইজেশনটাকে ডান দিকে ঘোরালে ডি, রাইট সাইডে ডি, লেফট সাইডে লেভোরোটেটরি, দ্যাট ইজ স্মল এল স্মল ডি। বাট দিস ইজ নট দ্যাট, ইট ইজ জাস্ট দ্য কনফিগারেশন, ইট ইজ obtained from directly, it can be obtained from directly from the structure Fisher projection, but that is experimental। ওই স্মল ডি স্মল এল এক্সপেরিমেন্টাল, ওটা যেদিকে রোটেট করবে সেই হিসেবে নাম হবে, বুঝতে পেরেছো? এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল, মানে এটা স্ট্রাকচার দেখে 2 ডাইমেনশনালে ফিশার পজিশনে স্ট্রাকচারে কোন দিকে আছে দেখেই বলে। ইট ইজ অল অ্যাবাউট কনফিগারেশন, মানে কনফিগারেশন অফ ওয়ান স্টিরিওজেনিক সেন্টার অনলি। ক্লিয়ার?
হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো আমাদের এবারে আমরা ইম্পর্টেন্ট মনোস্যাকারাইড মানে অ্যালডোজ ফ্যামিলি গ্লুকোজ যে ফ্যামিলি থেকে এসেছে আমরা সেই ফ্যামিলিটা একটু তোমাদের ড্র করে দেখাচ্ছি কিভাবে আসছে আর কি, বেশি না মানে কিভাবে আমরা ট্রায়োস থেকে আলটিমেটলি হেক্সোস পর্যন্ত যাচ্ছি এবং আমাদের মূল উদ্দেশ্য কি গ্লুকোজটাকে খুঁজে পাওয়া। হ্যাঁ চলো তাহলে এটা টুকে নাও চট করে। তাহলে দেখো ডি ক্যাপিটাল ডি মানে ক্যাপিটাল ডি ভার্সেস স্মল ডি, এটা হচ্ছে ডেক্সট্রোরোটারি আর এটা কি ডান দিকে আছে OH গ্রুপটা রাইট সাইড। এটা কি অপটিক্যাল রোটেশন মানে প্লেন পোলারাইজ লাইটটাকে ডান দিকে ঘোরালে দ্যাট ইজ ডেক্সট্রোরোটারি, আর এটা হচ্ছে কি জাস্ট কনফিগারেশনটাকে বলছে। ঠিক আছে, দিস ইজ টু ডিফারেন্ট থিং, এক করবে না যেন। ক্লিয়ার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার লেখা হলে বলবে আমাকে। হয়ে গেছে স্যার। হয়ে গেছে? মাসুম হ্যাঁ স্যার কেজিএফ দেখেছো? কেজিএফ কেজিএফ মানে স্যার এনিওয়ান কোনো ক্লু আছে কেজিএফ সম্পর্কে কারোর কাছে? হ্যাঁ স্যার, ফার্স্ট পার্টটা দেখেছিলাম, চ্যাপ্টার 1টা। সেকেন্ড তুমি? পার্ট কি জিনিস স্যার, কি জিনিস এটা? কে কে বলছো দেখেছো? স্যার আমি সুস্মৃতি। তুমি দেখেছো? হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 1টা দেখেছিলাম। আচ্ছা এখনো চ্যাপ্টার 2 বার হয়নি। হ্যাঁ, ট্রেলারটা দেখলাম। হ্যাঁ ট্যাং ও ব্যাং স্যার ব্যাং ব্যাং। ট্রেলার বুঝতে পারলাম স্যার, এটা যেটা ওই ইউটিউবে ট্রেন্ডিং এসেছিল স্যার, বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ চলো ইম্পর্টেন্ট মনোস্যাকারাইড। দেখো আমরা শুরু করবো একেবারে শুরু উপর থেকে শুরু করছি। দেখো গ্লাইসারালডিহাইড CHO OH CH2OH, এটা হচ্ছে H, এটাকে বলে ডি গ্লাইসারালডিহাইড। দেখো এবার এখান থেকে দুটো পসিবিলিটি হতে পারে। নেক্সট আরেকটা কাইরাল সেন্টার যুক্ত হবে, সেখানে HOH যুক্ত হবে। দেখো হ্যাঁ এটা থেকে একটা 4টে কার্বন যুক্ত, এবার 3 কার্বন, দেখো 3C, এবার 4C করব। দেখো এগুলোকে ট্রায়োস বলছে। দেখো এবার 4টে কার্বন হলে CH2, দেখো দুটো পসিবিলিটি আছে। এক নম্বর আমি এই দেখো যা আগে ছিল লিখে ফেলি OH H, কারণ আমাকে ডি রাখতে গেলে এটা ফিক্স রাখতে হবে। দেখো এটাকে ডি হতে গেলে এটাকে ফিক্স। এবার মনে করো এটা যদি OH টা একই দিকে ঢোকে, একই দিকে ঢুকলে তাকে বলবে এরাইথ্রোস, তাহলে এটার নাম হলো ডি এরাইথ্রোস। ডি এরাইথ্রোস। দেখো আর এটা আরেকটা পসিবিলিটিস আছে। দেখো এই শুধু চেঞ্জ হবে কোথায়, এই জায়গাটায় চেঞ্জ হবে। দেখো এই জায়গাটায় চেঞ্জ হবে, চেঞ্জ হয়ে কি হচ্ছে CHO, এখানে দেখো এখানে H, এদিকে আগে আমরা এটা লিখে নিই OH H CH2OH, এটা ছিল। এবার H টা ওইদিকে যাবে, OH টা, তাহলে একটাই স্টিরিওজেনিক সেন্টারে এদের মধ্যে পার্থক্য, এটাকে বলা হবে D3OS। D3OS দেখো D3OS, এটা হচ্ছে 4 কার্বন, এদের কি 4টে কার্বন যুক্ত, তাহলে দুটো অপশন পেলাম 4 কার্বনের। দেখো এরপরে আমরা এই যে 3 মানে আমরা এরাইথ্রোস নিয়ে এগিয়ে যাবো, আমাদের উদ্দেশ্য কি গ্লুকোজটাকে খুঁজে বার করা, আমি ওটাকে নিয়ে আর কাজ করছি না। দেখো এবার এখান থেকে আমি নেক্সট যাচ্ছি, এরপরে আবার দুটো অপরচুনিটি হবে। এবার যে পরবর্তী কাইরাল সেন্টারটা আসবে দেখো CHO OH OH, এটা CH2OH। দেখো এখানে কি হলো H H, এবার নেক্সট যেটা ঢুকছে সেটা এইদিকে OH হলো, OH এইদিকে H। এখানে দেখো CHO OH OH ছিল, এবার এখানে কি হয়েছে, এখানে H এলো, এখানে এলো H, এইদিকে OH H, আর এদিকে H এদিকে। দেখো পার্থক্য শুধু একটা জায়গায়, পার্থক্য শুধু একটা জায়গায়। তাহলে এটাকে বলছে দেখো ডি রাইবোজ, এটার নাম হচ্ছে ডি রাইবোজ।
আর এটাকে বলছে ডি ডি অ্যারাবিনোজ, ডি অ্যারাবিনোজ, মানে এটা 5 কার্বন যুক্ত, দেখো 5C। এবার আমাদের নেক্সট এগিয়ে যাব অ্যারাবিনোজ থেকে, এই ধারে করলে ভালো করতাম, দেখো আমি সেটাই বরং ভালো হতো। দেখো আমি একটুখানি এটা মুছে দিচ্ছি, এটাকে এদিকে এইচ দিচ্ছি, এদিকে ওএইচ দিচ্ছি, তাহলে এটার নাম হবে ডি অ্যারাবিনোজ, ডি অ্যারাবিনোজ, আর এটা হবে ডি রাইবোজ। দেখো আমি শুধু একটুখানি চেঞ্জ করে দিচ্ছি এই জন্যই, এইচ ও এইচ, এই এটা হচ্ছে ডি রাইবোজ। দেখো এবার আমার এখান থেকে গ্লুকোজটা আসবে অ্যারাবিনোজের পার্ট থেকে। দেখো অ্যারাবিনোজের পরে দুটো অপশন হতে পারে, দেখো আবারও দুটো কেস হতে পারে। নেক্সট পরবর্তী কার্বনটা দেখো 5 কার্বন, এরপর থেকে দুটো কার্বন, দেখো এক হচ্ছে প্রথমত CHO, আমি বসিয়ে নিই আগে যেগুলো ছিল, একটা H OH OH, আর এটা CH2OH, এটা একটা কেস। আর একটা কেস CHO H OH OH CH2OH, দেখো এখানে OH H H H H OH। এইবারে নেক্সট যে গ্রুপটা ঢুকবে, দেখো তাহলে যদি একই দিকে মানে OH টা যেরকম এই দিকে OH ঢুকলো, এটাকে বলা হবে ডি গ্লুকোজ, ডি গ্লুকোজ, আর এটাকে বলা হবে ডি ম্যানোজ। দেখো তাহলে এটা এইচ এদিকে, এটা OH, তাহলে দেখো এই হচ্ছে ডি ম্যানোজ, ডি গ্লুকোজ। তাহলে এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য কি বলতো? এই দুজনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় হয়েছে বলো? এই একটি স্টিরিওজেনিক সেন্টারে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। দেখো তাহলে এই একটা পেয়ার, তাহলে এটা দেখো 6টা কার্বন যুক্ত। আমার দরকার ছিল গ্লুকোজ ফ্যামিলিটাকে আমরা বাড়িয়েছি এখান থেকে, দেখো যদিও তোমাদের এনসিইআরটি তে নেই। এইখান থেকে কিভাবে 3 কার্বন, সেখান থেকে 4 কার্বন এসেছে, আমি গ্লুকোজটাকে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করেছি। বুঝতে পেরেছো? দেখো তাহলে এখানে পার্থক্য দেখো শুধুমাত্র এই একটি সেন্টারে পার্থক্য। এইরকম দেখো এরকম পেয়ার, এই যে পেয়ার, এই দুটো পেয়ারের মধ্যে পার্থক্য কি? দুটো পেয়ারের মধ্যে পার্থক্য কি বলো? বলো। এরা একে অপরের, দেখো প্রথমত বলে রাখি, এরা একে অপরের আইসোমার তো, এরা একে অপরের আইসোমার তো, বলো আগে। হ্যাঁ স্যার, অপটিক্যাল আইসোমার, কিন্তু এরা কি একে অপরের মিরর ইমেজ? আর দে মিরর ইমেজ অফ ইচ আদার? না। না স্যার, কিন্তু আইসোমার আকার দ্যাট আর নট, আইসোমার দ্যাট আর নট মিরর ইমেজ, তাদেরকে ডায়াস্ট্রিওমার বলে, জানো তো? হ্যাঁ স্যার। এরা এ ও ডায়াস্ট্রিওমার, প্রথমত এটুকু তো শিওর। এবার দেখো এই দুটো ডায়াস্ট্রিওমারের মধ্যে তফাৎটা কোথায় হয়েছে? একটা স্টিরিওজেনিক সেন্টারে। দেখো এর সাথে এর তফাৎ কি? একটা স্টিরিওজেনিক সেন্টারে। এরকম যদি হয় পার্থক্য, যে দুটো ডায়াস্ট্রিওমারের মধ্যে পার্থক্য এটাই যে একটা স্টিরিওজেনিক সেন্টারে পার্থক্য হয়, তাহলে তাদেরকে বলা হয় এপিমার। কি বলা হবে বলো? এটার এপিমার। তাহলে ডি ডি এরাইথ্রোজ, ডি থ্রিওজ একে অপরের এপিমার, ডি অ্যারাবিনোজ, ডি রাইবোজ এপিমার, ডি গ্লুকোজের এপিমারটা কি? ডি ম্যানোজ। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হোয়াট ইজ এপিমার? দেখো এপিমার হচ্ছে টু ডায়াস্ট্রিওমার দ্যাট ডিফার ইন দ্য কনফিগারেশন অ্যারাউন্ড ওয়ান স্টিরিওজেনিক সেন্টার অনলি। ওয়ান স্টিরিওজেনিক সেন্টারের মধ্যে পার্থক্য। দেখো টু ডায়াস্ট্রিওমার, দেখো আইসোমার, এটা আইসোমার একে অপরের, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে আইসোমার দ্যাট আর নট মিরর ইমেজেস নোন অ্যাজ ডায়াস্ট্রিওমার, তাহলে এর একে অপরের ডায়াস্ট্রিওমার। সো দেখো টু ডায়াস্ট্রিওমার, দেখো টু ডায়াস্ট্রিওমার দ্যাট ডিফার ইন দ্য কনফিগারেশন অ্যারাউন্ড অনলি ওয়ান স্টিরিওজেনিক সেন্টার, তাদেরকে বলবে এপিমার। তাহলে এটা ছবি হয়ে গেলে বলবে, আমি এপিমারের ডেফিনেশনটা লিখে দিচ্ছি। বুঝতে পেরেছো এপিমারটা? দেখো তো আগ্নেয়া, হ্যাঁ স্যার। দীপঞ্জনা বুঝতে পারছো? সাহিল, সাহিল Yes, sir. বুঝতে যাচ্ছে? Yes, sir. ওকে, সো এটা লেখা হয়ে গেলে বলো, আমি ডেফিনেশনটা লিখে দিচ্ছি।
সুস্মৃতির হয়ে গেছে তাই তো? হয়ে গেছে স্যার। সবার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। নিরূপণ হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো দেখো তাহলে আমরা পরে এবার ডেফিনেশন লিখবো এপি মার। ডেফিনেশন অফ এপি মার। এসো, এপি মার্স। এপি মার্স কি না, two diastereomers that differ in the configuration around one stereogenic center. Stereogenic মানে chiral, হ্যাঁ মনে রাখবে, chiral stereogenic center only. দেখো, one stereogenic center only are known as epimar. Stereogenic centers are center only are known as epimar. Very important, epimars. Example কি হবে বলো, তোমরাই বলো। D-glucose, D-mannose, D-glucose and D-mannose. আর example বলো তো? D-arabinose and D-ribose. হ্যাঁ, D-arabinose and বলো D-ribose। মানে এই যে পেয়ার গুলো, হ্যাঁ আমি আর বললাম এরপরে D-erythrose, D-threose, so they differ only in one stereogenic center. ক্লিয়ার হয়েছে বন্ধু? এবার ডায়াস্ট্রিওমার তোমরা যদি বলবে স্যার ডায়াস্ট্রিওমারটা কি, আমরা আগেই বলেছি দেখো দে আর আইসোমার্স, তারা স্টিরিও আইসোমার। দেখো এদের মধ্যে তো এরা হচ্ছে স্পেস ওরিয়েন্টেশন ইন স্পেস, এদের অন্য কোনো, এরা জিওমেট্রিক্যাল আইসোমেরিজম নয়, সেখানে সিস ট্রান্সের গল্প নেই। দে আর স্টিরিও আইসোমার মানে কি, রিলেটেড টু স্পেস, ওরিয়েন্টেশন ইন স্পেস। সো দেখো এরা আইসোমার বাট নট মিরর ইমেজ টু ইচ আদার। Isomers that are not mirror image are known as diastereomer. জানো তো এটা? জানো কি এটা? লিখে নাও isomers, লিখে নাও তো isomers, লিখে নাও isomers that are not mirror image বা stereoisomers that are not mirror image to each other. Stereoisomers that are not mirror image to each other are known as diastereomers. Clear? হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো অনেক সময়, আচ্ছা নোট তুমি বুঝতে পারছো তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ দেখো অনেক সময় তোমাদের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করে নাম্বার অফ অপটিক্যাল আইসোমার অফ গ্লুকোজ। দেখো এমনি যে কোনো ক্ষেত্রে, হ্যাঁ অপটিক্যাল আইসোমার অফ মনোস্যাকারাইড, নাম্বার অফ অপটিক্যাল আইসোমার্স of monosaccharide যদি তোমাদেরকে জানতে চাই তাহলে জানবে যে 2 to the power n হবে। nটা হচ্ছে নাম্বার অফ কাইরাল সেন্টার, নাম্বার অফ কাইরাল কার্বন। হ্যাঁ, nটা কি, নাম্বার অফ কাইরাল সেন্টার, নাম্বার অফ কাইরাল সেন্টার, হ্যাঁ 2 to the power n। এবারে তোমাকে যদি বলে গ্লুকোজের কতগুলো অপটিক্যাল আইসোমার হবে, নাম্বার অফ অপটিক্যাল আইসোমার অফ গ্লুকোজ, নাম্বার অফ অপটিক্যাল আইসোমার্স অফ গ্লুকোজ। গ্লুকোজের 4টে কাইরাল সেন্টার আছে। দেখো তুমি দেখো CHO উপরে আছে, তারপরে 4টে CHOH আছে, তাই না? এই 4টে কাইরাল সেন্টার আছে। হ্যাঁ, গ্লুকোজের মধ্যে নাম্বার অফ কাইরাল সেন্টার 4টে, তাহলে 2 to the power 4 is equal to 16 optically active form, optical isomer। তাহলে গ্লুকোজের কতগুলো অপটিক্যাল আইসোমার হবে বলো তো? বলো। 16। হ্যাঁ, 16টা অপটিক্যাল আইসোমার হবে। এবার আমাদেরকে একটু গ্লুকোজটা নিয়ে পড়তে হবে। হ্যাঁ, গ্লুকোজটা আমাদেরকে একটু
গ্লুকোজের স্ট্রাকচার দেখতে হবে, হ্যাঁ, তারপরে আরো এটসেট্রা এটসেট্রা গ্লুকোজের স্ট্রাকচার প্রুভ করতে হবে। চলো আমরা সেটা দেখবো। হুম, এটা লিখে ফেলো চট করে। হয়ে গেছে স্যার। আচ্ছা। তাহলে এবারে আমরা দেখছি স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ। স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ, এটা ডিটারমাইন করতে বেশ কিছু রিঅ্যাকশন করতে হবে আমাদেরকে। স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ, দেখা গেছে যে গ্লুকোজের যদি আমরা রিডাকশন করি রেড ফসফরাস উইথ HI, দেখো তাহলে কি হবে, একটা আইদার এন হেক্সেন এবং 2 আয়োডোহেক্সেনের মিক্সচার পাবে। দেখো এক নম্বর কি, গ্লুকোজ অন রিডাকশন উইথ মানে HI and red phosphorus, HI red phosphorus, HI and এরকম কিন্তু HI and red phosphorus, দেখো তুমি ভাবছো যে অল্টারনেটিভ নয়, হ্যাঁ, গ্লুকোজ অন রিডাকশন উইথ HI and red phosphorus, হ্যাঁ, at 373 Kelvin, দেখো forms a mixture of N-hexane and 2 iodohexane, that are straight chain, that are straight chain compound. দেখো আমি তোমাদের রিঅ্যাকশনটা লিখছি, এটা থেকে জেনারেলি ইন্ডিকেট করে যে গ্লুকোজের স্ট্রেট চেইন স্ট্রাকচার আছে এবং 6টা কার্বন আছে। তারপর এন হেক্সেন, তাহলে ইট ইন্ডিকেটস দ্যাট গ্লুকোজ হ্যাজ এ স্ট্রেট চেইন এন্ড কন্টেইনস 6 কার্বন। দেখো মানে হাউ উইল ইউ প্রুভ দ্যাট গ্লুকোজ হ্যাজ এ স্ট্রেট চেইন এন্ড ইট কন্টেইনস 6 কার্বন যদি বলে, তখন এই রিঅ্যাকশনটা লিখতে হবে। দেখো গ্লুকোজ CHO, হ্যাঁ, এখানে কি CHOH এরকম 4টে আছে, দেখো, হ্যাঁ, তারপর কি CH2OH, আমি এইভাবে লিখলাম। হ্যাঁ, এখন সবসময় এরকম ভাবে লিখবো না, এর সঙ্গে রিঅ্যাকশন করেছে রিডাকশন, দেখো HI এন্ড রেড ফসফরাস দেওয়া হয়েছে, তাহলে কি তৈরি হচ্ছে, এটা মিক্সচার অফ এন হেক্সেন। দেখো 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 কার্বন যুক্ত। দেখো এটা হচ্ছে এন হেক্সেন নরমাল হেক্সেন, আর এর সাথে 2 আয়োডোহেক্সেন, এই যে 2 আয়োডোহেক্সেন, তাহলে এইটা তৈরি হয়েছে। তার মানে this indicates glucose has a straight chain of 6 carbon atoms. This indicates glucose has a straight chain of 6 C atom. ঠিক আছে, এটা 6 C atom, এটা একটা প্রুফ হলো। এরপরে আমরা যে গ্রুপ মানে যদি বলে এটা একটা প্রুফ কি, হাউ উইল ইউ প্রুভ দ্যাট গ্লুকোজ হ্যাজ এ ওপেন চেইন স্ট্রাকচার এন্ড স্ট্রেট চেইন স্ট্রাকচার অফ 6 কার্বন, এটা একটা রিঅ্যাকশন নিয়ে আমরা প্রুভ করতে পারবো। নেক্সট পড়বে তোমাদের এরকম যে হাউ উইল ইউ প্রুভ দ্যাট দেয়ার ইজ এ 5 হাইড্রক্সিল গ্রুপ, গ্লুকোজে 5টা হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে। দেখো OH গ্রুপ কতগুলো আছে গ্লুকোজে বলো, এই দেখো 4টে, এ একটা। হাউ ইউ ক্যান প্রুভ the presence of 5 hydroxyl group, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে অ্যাসিটাইলেশন রিঅ্যাকশন করতে হবে আমাদেরকে। দেখো সো আশা করি এইগুলো লেখা হয়ে গেছে তোমাদের। দেখো 2 নম্বর রিঅ্যাকশন হচ্ছে অ্যাসিটাইলেশন রিঅ্যাকশন। অ্যাসিটাইলেশন রিঅ্যাকশন, দেখো তাহলে কি না, অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড বা অ্যাসিড মানে জেনারেলি দেখো অ্যাসিড ক্লোরাইড দিয়ে অ্যাসাইল
ক্লোরাইড দিয়ে রিঅ্যাকশন করি, তো আমি অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড নেব, অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইডের সাথে রিঅ্যাকশন করে পেন্টাঅ্যাসিটেট তৈরি করে। অন ট্রিটমেন্ট উইথ অ্যাসিটিক, দেখো অ্যানহাইড্রাইড, অন ট্রিটমেন্ট উইথ acetic anhydride, on treatment with acetic anhydride, it forms a pentaacetate. pentaacetate দেখো, তো এই জায়গাটা কি লেখা হয়ে গেছে তোমাদের? দেখো তো বন্ধু, বলো আমাকে। हाँ सर। দেখো তাহলে রিঅ্যাকশন লিখে দিচ্ছি এবার। দেখো এখানে এই যে গ্লুকোজ, এখানে কি আছে CH ডবল বন্ড O, দেখো CHOH, এটা কটা আছে? 4টে আছে। আর এখানে আছে CH2OH, এর সাথে আমি অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড, দেখো CH3CO হোল 2O, এটা হচ্ছে অ্যাসিটিক অ্যানহাইড, দেখো CH3COO COCH3 যেটা হয় আর কি। হ্যাঁ, তোমরা নিশ্চয়ই অ্যাসিটিক অ্যাসিড বেশ আমি পড়িয়েছি তোমাদের। এবং 5টা মলিকিউল রিঅ্যাকশন করবে এর সঙ্গে, রিঅ্যাকশন করে দেখো, আর এখানে CHO, এখানে এই যে 4টের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে দেখো, প্রথমত দেখো এখানে এই H টা বেরিয়ে যাবে, গিয়ে CH3 CHO COCH3 জুড়ে যাবে এখানে, তাহলে কি হবে? CHO আর এই COCH3 এটা কটা হবে? 4টে, যেহেতু OH আছে। আর এখানে দেখো CH2OH টা শুধু বেরোবে O COCH3, তাহলে দেখো এখান থেকে একটা H বেরোলো, আর এখান থেকে 4টে H বেরোলো, আর এখানে দেখো 5টা CH3CO, দেখো দুটো করে আছে, 5 দুগুণ 10টা, 5টা ঢুকলো এখানে, আর 5টা আছে CH3COOH, 5টা হবে। এই হচ্ছে দেখো, এইটাই সেই পেন্টাঅ্যাসিটেট তৈরি করেছে আর অ্যাসিটিক অ্যাসিড তৈরি করেছে। সো দিস ইজ গ্লুকোজ পেন্টাঅ্যাসিটেট, এর নাম কি? গ্লুকোজ পেন্টাঅ্যাসিটেট, লিখে রাখো, গ্লুকোজ পেন্টাঅ্যাসিটেট। দিস সাজেস্ট দ্য প্রেজেন্স অফ 5 হাইড্রক্সিল গ্রুপ। দেখো দিস suggest the presence of 5 hydroxyl group in 5 hydroxyl group in glucose। তাহলে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, যে 5টা হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে, কিভাবে প্রুভ করবে এই রিঅ্যাকশনটা, তখন তোমাদের করতে হবে। ঠিক আছে, দেখো বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কি তোমাদের? বলো তো ফিরদৌসি। ना सर। ইজি ব্যাপার। হ্যাঁ, আমি তো বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখো এইসব রিঅ্যাকশন আগে পড়েছি, অ্যাসিটাইলেশন রিঅ্যাকশন আমাদের হয়েছে। কি বলো মাসুম, বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তো? না স্যার। লিখে না। আমি জয়েন্টের এই ক্লাসটা আপলোড করে দেবো, জয়েন্টের ক্ষেত্রে ওদের ক্লাসই নেবো না, এটার উপরে তোমাদের ভালো করে পড়িয়ে দিচ্ছি ডিটেলসে। দেখো লেখা হয়ে গেলে আমাকে বলো। হয়ে গেছে স্যার। এবার আসছে দেখো, নেক্সট হচ্ছে আমাদের এর মধ্যে যে কার্বনিল গ্রুপ আছে, অ্যালডিহাইডের মধ্যে মানে গ্লুকোজের মধ্যে বা এই যে অ্যালডোজের মধ্যে কার্বনিল গ্রুপ আছে, সেটা কিভাবে প্রুভ করবে? হ্যাঁ, দেখো প্রেজেন্স অফ কার্বনিল গ্রুপ, প্রেজেন্স অফ, নেক্সট হচ্ছে কি, আমরা একটা দেখলাম হাইড্রক্সিল গ্রুপ আছে, 6টা কার্বন আছে দেখলাম। এবার প্রেজেন্স অফ কার্বনিল গ্রুপ, দেখো কার্বনিল গ্রুপের প্রেজেন্স কিভাবে তুমি বার করবে। সো প্রথমত আমরা জানি যে মানে অ্যালডিহাইড CHO এর সঙ্গে দেখবে অ্যালডিহাইড গ্রুপের সাথে HCN নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক করে। দেখো তেমন এখানে ওখানে সায়ানোহাইড্রিন তৈরি হতো, ফরমেশন অফ সায়ানোহাইড্রিন, গ্লুকোজও সায়ানোহাইড্রিন তৈরি করবে। দেখো গ্লুকোজ সবার এদিকে আছে কি, দেখো আমরা CH2OH, এটা একদম লাস্টেরটা, তারপর কি CHOH, কটা আছে? এরকম 4টে আছে, তারপর কি CH ডবল বন্ড O, এটা এই হচ্ছে CHO, এটা হচ্ছে গ্লুকোজ। দেখো এর সঙ্গে যদি HCN অ্যাড করে,
আমরা নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশন, প্রথমে CN মাইনাস এই কার্বনিল কার্বনে অ্যাটাক করবে, ওর মাথায় মাইনাস হবে, এই এইচটা হয়ে যাবে, তাহলে সায়ানোহাইড্রিন তৈরি করবে, গ্লুকোজ সায়ানোহাইড্রিন। দেখো কি হবে, CH2OH, হ্যাঁ CHOH, এটা চারটে আছে, আর এখানে হবে হ্যাঁ CHOH। দেখো দাঁড়াও 1 মিনিট, সরি, এখান থেকে H যুক্ত হবে, হ্যাঁ মানে H তো থাকছে, CH আর একটা এটা হবে OH আর CN, OH আর CN। প্রথমে কি করবে, এই CN মাইনাসটা এখানে অ্যাটাক করলো এই কার্বনিল কার্বনে, এর মাথায় ওর মাথায় মাইনাস হয়ে গেল, তাহলে কি CN হলো, আর এই ও মাথায় মাইনাস হলো, সেই মাইনাসটা H প্লাস কে নিয়ে নিল, তাহলে এটার নাম হচ্ছে গ্লুকোজ সায়ানোহাইড্রিন। গ্লুকোজ সায়ানোহাইড্রেট। ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো তো, বুঝে গেল? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। এবার দেখো আমরা হাইড্রক্সাইল অ্যামিনের সাথে রিঅ্যাকশন করব, যেমন করে কার্বনিল গুলো হাইড্রক্সিল অ্যামিনের সাথে রিঅ্যাকশন করেছিল, সেরকম এখানেও দেখবে হাইড্রক্সিল অ্যামিন সাথে রিঅ্যাকশন করবে, তারপরে ওসাজোন ফরমেশন হবে, কার সাথে না, ফিনাইল হাইড্রাজিনের সাথে রিঅ্যাকশন করবে। সো এগুলো তোমাদের প্রথমত এনসিইআরটি তে আছে কিনা আমি একটু দেখছি, সব রিঅ্যাকশন যে দরকার আছে তা নয়, নেই, অনেক কিছু নেই মনে হয় স্যার। এখানে হাইড্রক্সিল অ্যামিনের সাথে রিঅ্যাকশনটা রয়েছে, হাইড্রক্সিল অ্যামিনের সাথে রিঅ্যাকশনটা করছি, ওসাজোন ফরমেশনটা নেই। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই, যেটুকু আছে আমি পড়িয়ে দেবো তোমাদের। হ্যাঁ দেখো, এবার আমরা দেখছি কি না, আর একটা রিঅ্যাকশন, এখানে আমরা কি বলবো, যে রিঅ্যাকশন উইথ হাইড্রক্সিল অ্যামিন। 1 নম্বর এটা প্রেজেন্ট করছে কার সাথে, রিঅ্যাকশন উইথ HCN, এটার নাম লিখে নাও তো। 1 নম্বর কি, রিঅ্যাকশন উইথ HCN। 2 নম্বর হচ্ছে রিঅ্যাকশন উইথ হাইড্রক্সিল অ্যামিন। হাইড্রক্সিল অ্যামিন মানে NH2OH, হাইড্রোজেন হতে পারতো NH2NH2, একই রকম সেই রিঅ্যাকশন হয় না, আমরা এটা টাইপ রিঅ্যাকশন দেখিয়েছি অলরেডি। তো দেখো একই রকম ভাবে আমি লিখছি এখানে CH2OH, CHOH হোল 4, এখানে CH ডবল বন্ড O। এখানে দেখো এখানে রিঅ্যাকশন করছে কি H2NOH, এখানে যখন রিঅ্যাকশন করবে দেখো এখানে গ্লুকোজ অক্সিম তৈরি করবে, গ্লুকোজ অক্সিম। দেখো কি হবে, এই যে জাস্ট এই জলের মলিকুলটা বেরিয়ে যাবে, কি এরা জুড়ে যাবে, কেমন ভাবে দেখো তৈরি কি হচ্ছে, গ্লুকোজ অক্সিম তৈরি হবে। আর এখানে OH H2C, হ্যাঁ CHOH হোল 4, তারপর কি CH ডবল বন্ড, হ্যাঁ দেখো CH ডবল বন্ড NOH। এটা কি লিখতে পারবে তোমরা? দেখো তো NOH দেখতে পাচ্ছ ওখানে, দেখো তো এখানে লিখেছি CH2OH, CHOH হোল 4, এখানে দেখো এই CH ডবল বন্ড NOH, দেখতো এখানে CH ডবল বন্ড NOH দেখতে পাচ্ছ কি? দেখো তো, দেখতে না পারলেও লিখে নাও। হ্যাঁ, এর নাম হচ্ছে গ্লুকোজ অক্সিম। যেমন অক্সিম তৈরি করতো NH2OH থাকবে, দেখো এই জলের মলিকুল বেরিয়ে যাচ্ছে এখান থেকে, এখানে CH ডবল বন্ড NOH। ঠিক আছে, এই পর্যন্ত ঠিক আছে সবার? দেখো তো, তাহলে এখানে হ্যাঁ স্যার। গ্লুকোজ অক্সাইড না অক্সিম? অক্সিম, সরি, থ্যাংক ইউ, গ্লুকোজ অক্সিম। সো এটা একটা ইম্পর্টেন্ট রিঅ্যাকশন। হ্যাঁ, এবার দেখো গ্লুকোজের মধ্যে অ্যালডিহাইড গ্রুপ থাকে, সেটা আমরা প্রমাণ করতে হবে, মানে ফেলিংস এর টেস্ট দেবে গ্লুকোজ। হ্যাঁ দেখো, প্রেজেন্স অফ অ্যালডিহাইড গ্রুপ, তো এগুলো অ্যালডিহাইড গ্রুপের সাপেক্ষে যদি মানে ফেলিং টলারেন্স টেস্ট, এটা শুধু আমরা লিখে রাখবো যে দে রেসপন্স টু টলারেন্স টেস্ট এন্ড ফেলিং টেস্ট। তবুও আমি তোমাদের করিয়ে দিচ্ছি। দেখো কি হবে, মোটামুটি টলারেন্স টেস্টে কি হয়, সিলভার মিররের এ বলে না, সিলভার মিরর, তাই তো, মানে সিলভার প্রেসিপিটেশন, সিলভারই মানে প্রেসিপিটেট পড়ে আর কি, মানে সিলভার কি যেন হয়, ওটাকে কি বলে যেন, বলো, সিলভার মিরর তৈরি হয়, রাইট। দেখো, তো প্রেজেন্স অফ, নেক্সট আমরা কি করছি, প্রেজেন্স অফ
aldehyde group in glucose aldehyde গ্রুপের প্রমাণ আর কি। হ্যাঁ, তো আমরা টলেন্স রিএজেন্টের সাথে রিঅ্যাকশন করব। এক নম্বর কি, রিঅ্যাকশন উইথ টলেন্স রিএজেন্ট। দেখো এখানে গ্লুকোজ নিলাম আমরা CH, আমরা CHOH হোল 4 CH2OH, এটা হচ্ছে গ্লুকোজ, ডি গ্লুকোজ। এর সঙ্গে আমরা নিচ্ছি দেখো অ্যামোনিয়াকাল সিলভার নাইট্রেট। টলেন্স রিএজেন্ট কি বলে, অ্যামোনিয়াকাল সিলভার নাইট্রেট। দেখো 2Ag, আমরা জেনারেলি এইভাবে লিখি NH3 হোল 2 প্লাস, আর যদি অ্যামোনিয়াকাল মানে বেসিক থাকে, অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড OH থাকে, এখান থেকে সিলভার প্রেসিপিটেশন পড়বে 2Ag। দেখো সিলভার মিরর তৈরি হবে, আর কি গ্লুকোনিক অ্যাসিড তৈরি হবে। গ্লুকোনিক অ্যাসিড কি CH, দেখো CH মানে এইটা COOH হবে, অ্যালডিহাইডটা কি হবে COOH, এবং এটা হলো CHOH, এটা এইভাবেই থাকবে 4, আর এটাও CH2OH। এটার নাম হচ্ছে গ্লুকোনিক অ্যাসিড। দেখো এরা কিন্তু মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট। আগেও বলেছি যে টলেন্স ইজ এ মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট। এটা দেখো টলেন্স রিএজেন্টটা কি মাইল্ড, সেই জন্য অ্যালকোহলকে করতে পারেনি, অ্যালকোহলকে অক্সিডাইজ করতে পারেনি। না হতে যদি আমরা এখানে কনসেন্ট্রেট HNO3 দিতাম, তাহলে গ্লুকারিক অ্যাসিড তৈরি হতো। এই COH আবার এই CH2OH, এটাও অ্যালডিহাইড গ্রুপটা CH2OH, এটাও কিন্তু অ্যাসিডে পরিণত হতো যদি আমি কনসেন্ট্রেট HNO3 দিতাম। এটা লিখে রাখি মাইল্ড, TR মানে টলেন্স রিএজেন্ট, TR এটা, হ্যাঁ, is a mild oxidizing agent। আমি যদি এখানে ফেলিংস দিতাম, আমি আর লিখছি না, শুধু টলেন্স। তোমরা ফেলিংস কি হয় গেল, রেড কালারের প্রেসিপিটেশন পড়ে ফেলিং সলিউশন নিলে, ফেলিং A এন্ড ফেলিং B, তাই তো? হ্যাঁ না? হ্যাঁ স্যার। তো ওটা আমি আর লিখছি না। এবারে আমি অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন পড়বো ব্রোমিন ওয়াটারের সাথে। মানে এই রিঅ্যাকশনটা তোমাদের এনসিইআরটি তে আছে, অক্সিডেশন উইথ ব্রোমিন ওয়াটার। চলো আমি লিখে দিচ্ছি, অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন উইথ ব্রোমিন ওয়াটার। সো আশা করি উপরের রিঅ্যাকশনটা লেখা হয়ে গেছে। দেখো অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজ, গ্লুকোজের অক্সিডেশন দেখো আমরা দুটো অক্সিডেশনই করবো। দেখো এখানে করে দিচ্ছি CHO, হ্যাঁ CHOH, OH হোল 4 CH2OH। এখানে দেখো একদিকে আমি কি দিচ্ছি Br2 ওয়াটার, এটা হচ্ছে মাইল্ড অক্সিডাইজিং এজেন্ট, এর ফলে গ্লুকোনিক অ্যাসিড তৈরি হবে। CHOH হোল 4 CH2OH, এটা হচ্ছে গ্লুকোনিক অ্যাসিড। এখানে যদি কনসেন্ট্রেট HNO3 দিই, দেখো HNO3 মানে কনসেন্ট্রেট না বললেও চলবে, HNO3 দিলে এটা হচ্ছে স্ট্রং অক্সিডাইজিং এজেন্ট। এখানে কি করবে, গ্লুকারিক অ্যাসিড তৈরি হবে, CHOH হোল 4, আর এটা COOH, গ্লুকারিক অ্যাসিড। তাহলে এই অক্সিডেশন অফ গ্লুকোজটা একটু দেখবে। এবার আমি দেখছি তোমাদের আর এখানে গ্লুকোজের রিডাকশন রিঅ্যাকশন কিছু আছে কিনা দেখছি। এখানে এনসিইআরটিটাকে বলেছি ফলো করবে। এখানে অ্যাসিডানাইড অক্সিডেশন রিঅ্যাকশন দিয়েছে, রিডাকশনের কোনো কথা বলিনি। হ্যাঁ, রিডাকশন দরকার নেই, মানে যে রিঅ্যাকশন গুলো আছে সেগুলো আমি পড়ে ফেললাম, এই রিঅ্যাকশন গুলো আছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, দেখো
এ পর্যন্ত ক্লিয়ার? দেখো কিছুই নেই তেমন, এই কটা রিয়াকশন গ্লুকোজের। এবার একটু গ্লুকোজের সম্পর্কে আরেকটু ভালো করে, গ্লুকোজের সাইক্লিক স্ট্রাকচারটা খুব ইম্পর্টেন্ট, সেটা আমরা এবার পড়বো। দেখো যদি হয়ে যায় বলবে, আমি সাইক্লিক স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজটা তোমাদের করাবো এবার। হয়ে গেছে স্যার। সবার হয়েছে? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। দেখো তাহলে আমরা এটা তো আগেই লিখে ফেলেছি। এবার সাইক্লিক স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ আমি কিভাবে ড্র করছি দেখো, সেইভাবে করতে হবে। হ্যাঁ, ভালো করে শিখে নেবে এটা। হ্যাঁ, যেভাবে আমি করবো সেভাবে। সাইক্লিক স্ট্রাকচার অফ গ্লুকোজ খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, এটা থেকে আমাদের একটা ভালো জিনিস শেখার আছে আজকে। অ্যানোমার কাকে বলে জানতে গেলে এটা কিন্তু শিখতে হবে। দেখো ভালো করে দেখো, প্রথমত গ্লুকোজের স্ট্রাকচার কি ছিল? প্রথমে CHO এখানে ছিল, তারপরে OH এখানে ছিল H। এবার কিন্তু কনফিগারেশন লাগবে। হ্যাঁ, আমি অন্যগুলোতে কনফিগারেশন নিয়ে অত ইম্পর্টেন্স দেইনি। এখানে কি OH, এখানে OH, আর এখানে ছিল কি CH2 OH, এখানে H, এখানে H OH, এখানে H। এটা ডি গ্লুকোজ। দেখো ফিশার প্রজেকশনে, ইন কেস অফ ফিশার প্রজেকশন, হ্যাঁ, ফিশার প্রজেকশনে একটা গ্রুপ ফিক্স রেখে বাকি তিনটে গ্রুপে রোটেশন পসিবল। হ্যাঁ, ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। দেখো কিপিং আদার গ্রুপ ফিক্স, এই কার্বনটাই দেখো যে কোনো একটা সেন্টারে কিপিং ওয়ান গ্রুপ এই দিকটা ফিক্স রাখি, আর এটা ক্লকওয়াইজ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ রোটেশন পসিবল। দেখো তাহলে আমরা কি করছি, এটাকে আমরা এই গ্রুপটাকে এখানে দেব, এটাকে আমরা এখানে দেব, আর এটাকে এখানে দেব। দেখো মানে ক্লকওয়াইজ রোটেশন, মানে তিনটে গ্রুপে দেখো এইটা এইভাবে রোটেট করছে, এটা এখানে আসবে, এটা এখানে আসবে। দেখতে পাচ্ছ? সো ইন ফিশার এটা ফিশার প্রজেকশন। আমি বলে দিচ্ছি আরেকবার, ইন ফিশার প্রজেকশন ইন এনি স্টিরিওজেনিক সেন্টার, ফিশার প্রজেকশনের কোন একটা স্টিরিওজেনিক সেন্টারে একটা গ্রুপকে ফিক্স রেখে বাকি তিনটেকে ক্লকওয়াইজ অথবা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজে ঘোরানো যায়। তাহলে এটাকে আমরা ঘোরাচ্ছি। দেখো ঘুরিয়ে কি পেলাম, এখানে CHO একটাই গ্রুপের কিন্তু মানে একটা সেন্টারে ঘুরছি আমরা, HOH। দেখো এখানে OH H, এবার এখানে দেখো এই OH টা এখানে এলো, আর এটা এখানে CH2 OH হলো, আর এখানে হলো H। দেখো তো বুঝতে পেরেছো কিনা? জাস্ট কি চেঞ্জ হয়েছে, অন্যগুলো ফিক্সড, শুধু এইটা দেখো এই হাইড্রোজেনটা এখানে এসেছে, এইটা এখানে। তার মানে কি, এটা এইভাবে ঘোরাচ্ছি আমরা, ক্লকওয়াইজ ঘোরাচ্ছি, তাই তো? দেখো বুঝতে পেরেছো এটা? হ্যাঁ স্যার। এবার দেখো এটাকে আমি একটা রূপ দিচ্ছি, সাইক্লিক স্ট্রাকচারের প্রিভিয়াস রূপটা, তার আগের রূপটা দিচ্ছি। দেখো আমরা এটাকে দেখো, এইটাকে 1 নম্বর কার্বন বলছি, এই কার্বনটাকে আমরা 1 নম্বর, 2 নম্বর, 3, 4, 5 নম্বর কার্বন এটা। হ্যাঁ দেখো এইবারে এই যে এখানে আমরা এই এটা করছি, এখানে হচ্ছে CHO। দেখো CH এরকম C ডবল বন্ড OH। হ্যাঁ, এখানে আমরা H টা দিলাম, এই C ডবল বন্ড O। দেখো এখানে একটা কি আছে না, এখানে একটা কার্বন আছে, এই যে এই কার্বনটা দেখো, এটা হচ্ছে 1 নম্বর কার্বন। 2 নম্বর কার্বনে দেখো আমরা OH টাকে নিচের দিকে দিলাম, আর H টাকে উপরে দিলাম। তাহলে দেখো OH টাকে নিচের দিকে দিয়েছি, এটা আমি নিচের দিকে লিখেছি। দেখো CHO কে নিচের দিকে লিখেছি, তাই আমি OH কে নিচের দিকে দিয়েছি। এবার বলো তাহলে এই H টা কোন দিকে আসবে? এখানের H টা দেখো, এই যে প্রত্যেকটা কার্বনে দুটো গ্রুপ রয়েছে। দেখো চারটে CHOH গ্রুপ, ব্যাপারটা 4 জায়গায় আছে। তাহলে দেখো এই যে CHO গ্রুপ, দিস ইজ নাম্বার 1, দিস ইজ নাম্বার 2, নাম্বার 3, নাম্বার 4। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নাম্বার 5। দেখো আর এটা হচ্ছে নাম্বার 6 মনে করো এটা। ঠিক আছে, আমি এটা লিখছি না, নাম্বার 5 পর্যন্ত লিখছি। এবার বলো যে এটা H, দেখো OH টা নিচে আছে, তাহলে এখানে কি হবে উপরে বলো?
ওপরে এখানে এখানে এইচ থাকবে, এখানে ওএইচ, পরেরটা আবার উল্টে যাবে, দেখো ওএইচ টা নিচে থাকবে, এখানে এইচ, আর এই জায়গাটায় দেখো এই দিকে যেটা আছে CH2, দেখো উপরের দিকে যাবে এটা CH2OH, এই হলো দেখো, আর এটা হচ্ছে এইচ। তাহলে এই হলো সাইক্লিক কনফিগারেশনের আগের ফর্ম। আর এখানে কি যাবে, এই দিকটা দেখো, এই যে নিচে এটা OH, এই যে দেখো এই হচ্ছে কি হলো, দেখো আমি আরেকবার বলছি, এই হচ্ছে CHO। এবার এটা দেখো, যেহেতু এটা আমি নিচের দিকে লিখেছি, তাহলে এই দিকের গ্রুপটা OH টা এখানে দেখো, এটা একটা 2 নম্বর কার্বন, এটা 3 নম্বর কার্বন, এটা 4 নম্বর কার্বন, এটা 5 নম্বর কার্বন। 5 নম্বর কার্বনের উপরের দিকে উঠে গেছে এটা, আর এটা এই দিকে আছে, এই যে দেখো। তাহলে এটা যেহেতু নিচের দিকে নামিয়েছি, এটা নিচে নামিয়েছি, এটা উপরে গেছে, তাহলে এটা উল্টো হবে, তার এটা আবার উল্টো হবে, দেখছো? তাহলে যেভাবে দেখো এদিকে নিচে নামিয়েছিলাম, এখানে OH টা নিচে নামিয়েছিলাম, দেখো এখানে এইচ টা এই দিকে থাকবে, দেখো এখানে OH টা নিচের দিকে, এই যে 4 নম্বরে দেখো OH টা নিচের দিকে, এখানে এইচ টা নিচের দিকে থাকবে। এটা বোঝা গেছে কি? দেখো তো, খুব বেশি ড্র করতে পরীক্ষায় পড়ে না এসব। হ্যাঁ, জাস্ট বুঝতে পেরেছো কিনা আমাকে বলো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এবার কি হবে দেখো, এখান থেকে এই অক্সিজেনের লোন পেয়ার আছে, এরকম করে ড্র করে তোমাকে কেউ বইতে জাস্ট সরাসরি ছবি আঁকা আছে, আমি কিভাবে হচ্ছে তাও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই লোন পেয়ারটা গিয়ে এই কার্বনিল কার্বনে মারবে, দেখো, আর এটা এর মাথায়, ওর মাথায় মাইনাস হবে, ওর মাথায় মাইনাস হবে। দেখো তাহলে যেহেতু অক্সিজেনের মাথায় প্লাস হবে, দেখো ও অক্সিজেন যখন লোন পেয়ার দিয়ে দিচ্ছে, তাহলে তখন কি অক্সিজেনের মাথায় প্লাস হবে, সেই জন্য পরবর্তীতে এখান থেকে একটা H প্লাস বেরিয়ে যাবে, সেই এইচটা এই ও মাইনাসের সাথে জুড়ে যাবে। তাহলে ফাইনালি দেখো যে রূপটা পাচ্ছে, দুটো পসিবল রূপ পেতে পারে। এটা যেহেতু নিউক্লিওফিলিক অ্যাটাক, আর এখানে কার্বনিল কার্বনের হাইব্রিডেশন কি sp2 না? এই হাইব্রিডেশন কি বলো, এই কার্বনের হাইব্রিডেশন কি? What is the hybridization of this carbon? sp2? sp2 হ্যাঁ ডাবল Planar. It is planar. হ্যাঁ স্যার প্ল্যানার So attack of the lone pair can be possible from both sides, above or below the plane. ওই জন্য দুটো পসিবিলিটিস তৈরি হবে। একবার এটা উপর দিয়ে করতে পারে, দেখো আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে। একবার অ্যাটাক হলো এরকম তৈরি, দেখো এখান থেকে ও জুড়ে যাবে, কিন্তু ওর সাথে সি এর একটা বন্ড হবে। তাহলে এরকম দেখো, এই যে আমি আবারও এরকম একটা ছবি আঁকছি, এরকম দেখো, এই এবার একটা ছবি হলো যেখানে আমরা দেখো এই যে সেন্টার গুলো ড্র করছি, এই চারটে আছে, আর এখানে দেখো এখন 6 মেম্বার রিং তৈরি হয়ে গেছে, দেখো পরিষ্কার দেখো। এখানে একটা মেম্বার আগে ছিল কত, 1 2 3, এটা ছিল না, কিন্তু এখন এটা রিং ছিল না, আগে ওপেন চেন ছিল, ওপেন চেন থেকে এবার এটা রিং হয়ে গেল, 6 মেম্বার রিং। দেখো এই যেখানে কার্বনটা রয়ে গেল, এবার কার্বনে একবার আমি হাইড্রোজেনটা উপরে আছে, উপরে থাক, এই OH টা নিচে এলো, আর বাদ বাকি যা ছিল তাই লিখছি। এটা OH নিচে ছিল, এখানে H নিচে ছিল, এখানে OH নিচে, এখানে H নিচে, এখানে CH2OH। এই একটা হতে পারে, এখানে কি H, এখানেও OH, এটা হ্যাঁ, এখানে কি OH, এটা একটা ফর্ম হতে পারে। আর একটা পসিবিলিটি, জাস্ট চেঞ্জ হবে এই জায়গাটায়, বাদ বাকি সব সেম থাকবে। এখানে কি দেখো, H টা উপরে আর OH টা নিচে, এবার OH টা উপরে, H টা নিচে হবে, মানে এই অ্যাটাকে ডিপেন্ডিং অন দিস অ্যাটাক। এটা আর দেখো আরেকটা আমি ফর্ম আঁকছি, দিস, এই হলো এখানে CH2OH, এখানে H, এখানে OH নিচে, এখানে OH, H, এখানে OH, হ্যাঁ দেখো এখানে H, এখানে OH, এখানে H, এবার এখানে OH, এখানে H। দেখো তো বুঝতে, এই দুটো হতে পারে তো, 2 পসিবিলিটিস, হ্যাঁ না বলো? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ তার মানে এখান থেকে দেখো, খুব এরকম বইতে পরিষ্কার কথা বইতে বলা নেই, আমি তো কিছুটা হলে তোমাদের হেল্প করছি যাতে করে বুঝতে পারো, মানে জাস্ট তোমার এটুকু জানলেই হবে যে দুটো হয় এরকম। কি হয়েছে আমরা দেখলাম, এই যে অ্যাটাকটা যেহেতু এটা প্ল্যানার, সো অ্যাটাক একই প্ল্যানের অ্যাবোভ এন্ড বিলো দিয়ে তৈরি হতে পারে, কোন দিক থেকে আসছে এটা তার উপর নির্ভর করবে। এই জন্য দুটো পসিবিলিটিস, এটাকে বলা হয় দেখো আলফা ডি গ্লুকো। এবার আমি তোমাদের এর নামগুলো লিখে দিচ্ছি, এটাকে বলা হয় আলফা ডি গ্লুকোপাইরানোজ, আলফা ডি গ্লুকো
গ্লুকোপাইরানোজ, আর এটাকে বলা হয় বিটা ডি গ্লুকোপাইরানোজ, এটাকে বলা হয় বিটা ডি গ্লুকোপাইরানোজ। লিখে রাখো 6 মেম্বার্ড রিং, এটা লিখো তো 6 মেম্বার্ড রিং, হ্যাঁ 6 মেম্বার্ড ring with one oxygen atom. 6 membered ring containing an O atom is called pyranose ring. 6 membered ring, 6 লিখে রাখো 6 membered ring containing an O atom is known as pyranose. Pyra, pyranose. তাহলে কি 6 membered ring with one O atom, এটাকে কি বলবে পাইরানোজ, যেহেতু এটা গ্লুকোজ তাই গ্লুকোপাইরানোজ। আর যদি আরেকটা আছে ফিউরানোজ, হ্যাঁ FURA ফিউরানোজ, এটা ফিউরানোজ রিং কাকে বলবে 5 মেম্বার্ড রিং, দেখো 5 মেম্বার্ড রিং উইথ one O atom, 5 membered ring with one atom O atom, এটাকে বলে ফিউরানোজ। জেনারেলি কি হয়, জেনারেলি ইন কেস অফ ফ্রুক্টোজ গুলো ওদের সাইক্লিক স্ট্রাকচারটা তুমি একটু এনসিইআরটি তে দেখবে, একটা পাতায় আছে স্ট্রাকচার অফ ফ্রুক্টোজ, সেখানে আমি এভাবে ছবি আঁকছি না, ওরা ফিউরান থেকে ফিউরানোজ তৈরি করে। 5 মেম্বার্ড রিং, দেখো আমরা 5 মেম্বার্ড রিং উইথ ওয়ান অক্সিজেন, এই যে এরকম একটা রিং থাকে দেখো, এটাকে আমরা ফিউরান বলি না, দেখো এটাকে কি বলি বলো ফিউরান। 5 membered ring with one oxygen, এটাকে বলে ফিউরান, ফিউরান থেকে ফিউরানোজ। আর এটা যদি 6 membered ring with, ওটাকে পাইরান বলে, PYRAN, এনসিইআরটি তে আছে দেখে নেবে। সো আমরা পাইরানোজ আর ফিউরানোজটা দেখলাম, কোন অসুবিধা হচ্ছে কি দেখো তো, বুঝতে অসুবিধা হয়েছে? না স্যার। বলো এবার তোমাকে বুঝতে হবে কাকে আলফা, এটাকে বলা হয় আলফা, তাহলে এটাকে বলা হবে আলফা, এর আরেকটা নাম হচ্ছে আলফা অ্যানোমার, আলফা অ্যানোমার, আর এটাকে বলে বিটা অ্যানোমার, বিটা অ্যানোমার। অ্যানোমার জিনিসটা কি সেটা বুঝতে হবে। এবার অ্যানোমার জিনিসটা কি দেখো, প্রথমত আগে বলি একে আলফা কেন বলা হচ্ছে, যদি দেখো এখানে CH2OH গ্রুপ, এই গ্রুপটা আর এই যে OH এখানের গ্রুপটা যদি ট্রান্স টু ইচ আদার হয়, সেটাকে বলা হয় আলফা। হ্যাঁ এখানে লিখে রাখো একটুখানি যে CH2OH and OH গ্রুপ, এই যে OH টা, হ্যাঁ আমি ইন্ডিকেট করলাম OH গ্রুপ at the C নাম্বার, এটা যদি 1 বলি C1, হ্যাঁ OH গ্রুপ at C1 are trans to each other, ওই জন্য এটাকে বলা হয় আলফা। আর ওটা দেখো সিস টু ইচ আদার, এই দুটো গ্রুপ কি একে অপরের সিসে একই দিকে আছে। এখানে এই যে C1 এ কার্বনে মনে করো যে OH টা আছে আর CH2OH একই দিকে আছে, তাই ওটাকে বিটা আইসোমার বলে, বিটা আইসোমার, আর এটাকে কি বলে আলফা আইসোমার। ঠিক আছে? দেখো বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। চট করে ঢুকে নাও। আর দুটো জিনিস তোমাদের একটু বলতে হবে ভালো করে, একটা হচ্ছে অ্যানোমার আর একটা হচ্ছে মিউটা রোটেশন, এই দুটো জিনিস পড়িয়ে মোটামুটি আজকে তোমাকে ছেড়ে দেবো। ঢুকে নাও। লেখা হয়েছে? হ্যাঁ স্যার হয়েছে। সাহিল ইয়েস স্যার হয়েছে। সবার হয়েছে?
দেখো তাহলে অ্যানোমারের ডেফিনেশনটা লিখছি তো পেপারে। অ্যানোমার কাকে বলবে? অ্যানোমার্স, দেখো অ্যানোমার্স কাদেরকে বলবে? হ্যাঁ, অ্যানোমার্স আর স্টিরিওআইসোমার। দেখো তার আগে একটা জিনিস দেখি তোমাদের অ্যালকোহলের সাথে রিয়াকশন দেখিয়েছিলাম। দেখো অ্যালকোহলের সঙ্গে মানে অ্যালডিহাইড কার্বনিল কম্পাউন্ডের সঙ্গে দেখো এরকম যদি হয় সি, এটা মনে করো আর আছে আর, এখানে মনে করো OH আর এখানে OR, এটাকে বলা হয় হেমি অ্যাসিটাল। কি বলা হবে বলো তো এটাকে? মনে করে দেখো আমরা অ্যালকোহল রিঅ্যাকশন অফ কার্বনিল উইথ অ্যালকোহল হেমি অ্যাসিটাল বলেছিলাম না? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ। কার্বনটাকে হেমি অ্যাসিটাল কার্বন বলে, এটা হেমি অ্যাসিটাল। আর এটাকে বলে অ্যাসিটাল যদি দুটো OR থাকতো, OR OR ড্যাশ আর আর, এটাকে বলে অ্যাসিটাল। দেখো এটা তোমরা নিশ্চয়ই জানো। তাহলে দেখো এই কার্বনটাতে দেখো একটা, এই যে দেখো এই কার্বনটাতে আমি কি বলতে পারি? এটা একটা অ্যালকিল গ্রুপ, এটা একটা গ্রুপ OR, এটাকে আর বলতে পারি তো, এটাকে একটা সাবস্টিটিউশন বলতে পারি তো এটাকে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। দেখো এই যে হ্যাঁ, স্যার। OR, এই কার্বনের সাথে দেখো একটা OH একটা OR আছে, তাহলে এটা কি হেমি অ্যাসিটাল কার্বন বলতে পারি এই কার্বনটাকে? দেখো যদি দুটো OR হতো, এখানে OR হতো, তাহলে কিন্তু এটা অ্যাসিটাল কি বলতাম? অ্যাসিটাল বলতাম। এটাকে কি বলবো বলো তো? একটা OH আছে একটা OR আছে, কি বলবো এটাকে? হেমি অ্যাসিটাল কার্বন। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, এইরকম কার্বনকে দেখো যে কার্বনের সাথে একটা দুটো ও থাকবে, মনে করো যে কার্বনের সাথে দুটো ও থাকে, দুটো অক্সিজেন অ্যাটম থাকে, বাট ওয়ান অক্সিজেন উইথ অ্যালকিল গ্রুপ, another oxygen is with H, that carbon is known as hemiacetal carbon. তো দেখো এখানে these two are same but differ only in the hemiacetal carbon. দেখো কনফিগারেশন অ্যারাউন্ড hemiacetal carbon। এখানে এটা দেখো উপরের দিকে আছে নিচের দিকে আছে, এটা উল্টো দিক অন্য দিকে আছে। সো anomers are stereoisomers of a cyclic monosaccharide that differ in the configuration of the hemiacetal carbon. So লেখো anomers, these are anomers, these are stereoisomers. These are stereoisomers of a cyclic, দেখো cyclic monosaccharide of a cyclic monosaccharide. These are stereoisomers of cyclic monosaccharides. হ্যাঁ দেখো that differ, cyclic monosaccharide that differ in the configuration, of the hemiacetal carbon atom. ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, হ্যাঁ। সো আলফা ডি হট এক্সাম্পল কি হবে? আলফা ডি গ্লুকোপাইরানোজ, বিটা ডি গ্লুকোপাইরানোজ। হোয়াট আর দ্য এক্সাম্পল অফ অ্যানোমার্স? বলো তো, বলো অ্যানোমার এক্সাম্পল কি? আলফা ডি গ্লুকোপাইরানোজ, আলফা ডি বিটা ডি গ্লুকোপাইরানোজ। ঠিক আছে। পাইরানোজ কাকে বলবে? 6 membered ring containing one oxygen atom কে পাইরানোজ, 5 membered ring with one oxygen কে ফিউরানোজ রিং বলে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার হয়েছে? দেখো অ্যানোমার ক্লিয়ার? বলো দেখো ক্লিয়ার হয়েছে কি? তাহলে অ্যানোমারটা ক্লিয়ার হলো, এপিমার ক্লিয়ার। এপিমার আমরা বুঝতে পেরেছি, অ্যানোমার বুঝতে পেরেছি। এবার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এখান থেকে, সেটা হচ্ছে মিউটা রোটেশন, খুবই ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, মিউটা রোটেশন আমরা দেখবো, চলো। সো অলরেডি তোমরা এটার স্ট্রাকচার আশা করি তোমাদের লেখা হয়ে গেছে। মিউটা রোটেশন, খুব ইম্পর্টেন্ট, হ্যাঁ, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মিউটা রোটেশনটা কি ব্যাপারটা? দেখো তুমি এনি ফর্ম অফ গ্লুকোজ, মনে করো তুমি কোন একটা গ্লুকোজকে, গ্লুকোজ ফর্ম, সেটা হতে পারে আলফা গ্লুকোজ অথবা বিটা গ্লুকোজ, যে কোনো একটা ফর্ম নাও, তাদের
তুমি যদি একটা সিস্টেমে রেখে দাও, তা যদি অপটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি মেজার করো, দেখবে একটা পার্টিকুলার তাহলে তাদের স্পেসিফিক রোটেশনটা একটা পার্টিকুলার ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালুতে চলে আসবে। হোয়াট এভার দ্য ভ্যালু, দেখো আলফা অ্যানোমার এর ভ্যালু অপটিক্যাল রোটেশন, অপটিক্যাল রোটেশন যদি দেখি, অপটিক্যাল রোটেশন এদের স্পেসিফিক, আরো ভালো করে বললে স্পেসিফিক রোটেশন, যেহেতু এরা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ, তাহলে এদের ক্ষেত্রে আলফা, দেখো আলফা অ্যানোমারের ক্ষেত্রে আলফা অ্যানোমার ওই আলফা ডি গ্লুকোজ, হ্যাঁ আলফা অ্যানোমার অফ গ্লুকোজ দেখা যাচ্ছে এদের অপটিক্যাল রোটেশনের ভ্যালু +112 ডিগ্রি, +112 ডিগ্রি। আর বিটা গ্লুকোজ, বিটা অ্যানোমার অফ গ্লুকোজ, এদের অপটিক্যালি ভ্যালুটা যে স্পেসিফিক রোটেশনের ভ্যালু দেখো কত, এটা হচ্ছে +52.5 ডিগ্রি। সরি ভুল বললাম, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালু, ওদের ভ্যালু +18.7 ডিগ্রি, হ্যাঁ এটা হচ্ছে বিটা অ্যানোমারের। এবার হয়েছে কি দেখো, তুমি হোয়াট এভার ইফ ইউ টেক আলফা অ্যানোমার অর ইফ ইউ টেক বিটা অ্যানোমার, এদের সলিউশন নেবে with some time, if you keep the solution for some time, ultimately whatever the, either you can take this or you can take this, these will optical rotation finally come to a value that is equilibrium value +52.5 বা অনেক বইতে 7 ডিগ্রি 52.7। so whatever the value, তুমি এটা এখানে চলে আসবে, এই ভ্যালুতে চলে আসবে, এটা ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালুতে। এই ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে, দেখো the phenomenon of change in a specific rotation of optically active compound with time to an equilibrium value is called mutual rotation। আমি ডেফিনেশনটা লিখছি, দেখো তোমাদের এটা কি লেখা হয়ে গেছে এই জায়গাটা? হ্যাঁ স্যার। Yes, sir. লেখা হচ্ছে নূর? হ্যাঁ স্যার হয়ে গেছে। আচ্ছা তাহলে এবার আমি mutual rotation, খুব ভিভিআই মানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, the phenomenon of change in a specific rotation, the phenomenon of change in a specific rotation of optically active compound with time to an equilibrium value is called mutual rotation। তার মানে কি দেখো, মিউচুয়াল রোটেশন মানে নাম শুনেই বুঝতে পারছো, এটা হচ্ছে যেহেতু এটা অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ, আমি যদি দেখো এইটা হচ্ছে তোমরা জানো প্লেন পোলারাইজ লাইটের সেই গল্প বলেছিলাম, এরকম একটা লাইট মনে করো শুধু একই ডিরেকশনে থাকবে, যে লাইটটা প্লেন পোলারাইজ লাইট স্যাম্পলের মধ্য দিয়ে পাস করবে, হ্যাঁ যারা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ তারা কি করবে, এখানে আইদার দেখো এখানে এই যে প্লেন অফ পোলারাইজেশন, এটা যদি ডান দিকে ঘুরে, এটা এই যে ঘুরছে দেখো ডান দিকে হলে ডেক্সোরোটেটারি মানে প্লাস ধরলাম, তা আলফা ফর্মটা আলফা ডি গ্লুকোজ বা আলফা ডি গ্লুকোপাইরানোজ, তার কত, সেটার ভ্যালু হচ্ছে স্পেসিফিক রোটেশন কত হবে 112 ডিগ্রি। শুধু বিটা অ্যানোমারটা যদি আলাদা করে নেওয়া হয় তার ক্ষেত্রে +18.7 ডিগ্রি ভ্যালু দেখায়। এখন এই দুটো যে কোনো একটাকে তুমি যদি জলে মিশিয়ে দাও, গ্লুকোজকে দিয়ে রেখে দাও ফর সাম টাইম, you will find that there will be an equilibrium এবং আলটিমেটলি একটা ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালুতে চলে আসে। সেই ভ্যালুটা কত 52.5 ডিগ্রি। তুমি যেটাই নাও না কেন আলটিমেটলি এটাতে চলে আসবে। বুঝতে পেরেছো? এই যে ঘটনাটাকে বলা হচ্ছে, কি বলা হচ্ছে বলো? মিউচুয়াল রোটেশন। তাহলে হচ্ছে হোয়েন, দেখো আমি তোমাদের পড়ে শোনাচ্ছি, হোয়েন ক্রিস্টাল অফ পিওর বিটা ডি গুলো এখানে বলা আছে, দেখো হোয়েন, আমি তোমাদের তো বুঝিয়ে দিলাম, হোয়েন ক্রিস্টালস অফ পিওর বিটা ডি গ্লুকোজ or alpha D glucose মানে glucopyranose is dissolved in water, a specific rotation gradually changes to 52.5 degree। তার মানে আলফার এত
বিটার এত, কিন্তু আলটিমেটলি গ্রাজুয়ালি চেঞ্জ করছে কততে, এততে। কারণটা কি সেটা এবার জানতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য কজ। দেখো প্রথমত যে এটা একটা প্রমাণ, দেখো যে গ্লুকোজের যে সাইক্লিক স্ট্রাকচার থাকে, গ্লুকোজের তোমরা একবার দেখেছো কি ওপেন চেন স্ট্রাকচার আছে না গ্লুকোজের, প্রথম ফার্স্ট রিঅ্যাকশন শেষ গ্লুকোজ হ্যাজ ওপেন চেন স্ট্রাকচার, তাই না? 6 কার্বন, তাই তো? কথা বলছো না কেন? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। গ্লুকোজের দুই রকমের স্ট্রাকচারই আছে, বোথ ওপেন অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ সাইক্লিক। তো এখানে সাইক্লিক দেখো ইন হোয়াট, হ্যাঁ কি বলছো? না না স্যার, কিছু না। দেখো তাহলে কেন এটা হচ্ছে, তার মানে দেখো তাহলে আমরা আছে কি সাইক্লিক স্ট্রাকচার গ্লুকোজের যে হেমি অ্যাসিটাল যেটা আছে, দেখো এখানে লিখে নাও কজ, কারণটা কি, কারণটা কি রোটেশনের দেখো ইন ওয়াটার, যখনই তুমি ওয়াটার দিচ্ছ, ইন ওয়াটার হেমি অ্যাসিটাল যে ফর্মটা থাকে, যে সাইক্লিক ফর্ম আর হেমি অ্যাসিটাল ফর্ম, সেটা হেমি অ্যাসিটালটা ওপেন হয়, ওপেন করে কি হবে না ওপেন চেন স্ট্রাকচারে পরিণত হবে। দেখো ইন ওয়াটার দ্য সাইক্লিক স্ট্রাকচার, সাইক্লিক or hemiacetal form or hemiacetal, দেখো দেখতে পাচ্ছ তো তোমরা, hemiacetal form of glucose, সেটা যে কোনো গ্লুকোজ হতে পারে, বোথ আলফা মানে আলফা অর বিটা, আলফা অর বিটা, আলফা অর বিটা ফর্ম, যে কোনো ফর্ম। তাহলে কি বলতাম, ইন ওয়াটার দ্য সাইক্লিক অর হেমিঅ্যাসিটাল ফর্ম অফ গ্লুকোজ ওপেন আপ, ওপেন ওপেন in aldehydic form, aldehydic open chain form, ওপেন চেন ফর্ম। দেখো তাহলে কি হলো, প্রথমে যে কোনো একটা ফর্ম তুমি দিয়েছো, তাহলে ওরা সাইক্লিক স্ট্রাকচার, তাই তো? এটা দেখো আলফা অ্যানোমারের কি সাইক্লিক স্ট্রাকচার, তো এটা বিটার কি বলো সাইক্লিক স্ট্রাকচার তো। হ্যাঁ, অ্যানোমার স্যার। যেই তুমি জলে দেবে ওরা সাইক্লিকটা খুলে গিয়ে ওপেন চেন হবে, এবার ওপেন চেন হয়ে গেল, নাও লুক হয়ে আবার সাইক্লিক হবে, ওপেন হলো আবার সাইক্লিক হবে, এবার সাইক্লিক হতে গেলে কি সমান সমান হবে না, খুলে গেছে মনে করো, আবার খুলে গেছে, খুলে গিয়ে এবার মানে ওপেন চেন হয়ে গেছে, এবার ওরা কি আবার সাইক্লিক ফর্ম তৈরি করবে, যখন আবার ওইদিকে যাবে তখন কি হবে, একটা থেকে ইকুয়াল পার্সেন্টেজ হবে না দুটো আলফা আর বিটা, 50 মানে 50-50 হবে, 50-50 মিক্সচার তৈরি হবে। এই জন্য এরা সেই জন্য একটা ইন্টারমিডিয়েট ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালুতে চলে আসে। তাহলে দেখো when the aldehyde আবার রিসাইকেলিস তৈরি করে, when the aldehyde, এই যে aldehyde ওপেন চেনটা, হ্যাঁ aldehyde recyclizes, when the aldehyde recyclizes both alpha and beta D-glucopyranose are formed. Hence an equilibrium value is obtained. Lekho, hence an equilibrium value of a specific rotation is obtained. Hence an equilibrium value of a specific rotation is obtained. বোঝা গেল? স্যার তার মানে যেটাই নিই না কেন, মানে আলফা অ্যানোমার অফ গ্লুকোজটা নিলেও জলে দেওয়ার পরে আলফা বিটা দুটোই তৈরি হবে? তৈরি হবে সমান সমান ইকুয়াল। দেখো আলফাটা খুলে যাবে, খুলে গিয়ে ওপেন হলো, ওপেন যখন সাইকেলে আসবে তখন দুটো সমান সমান তৈরি হবে। যেমন দেখিয়েছিলাম না, ওপেন থেকে যখন সাইক্লিক হচ্ছিল কি সিমিলার পসিবিলিটি হচ্ছিল না, বিকজ কার্বনিল কম্পাউন্ড অ্যালডিহাইডের কার্বনটা কি ছিল sp2 প্লানার, তাহলে আবার যখন সাইকেল তৈরি করবে তখন কি সমান সমান তৈরি হবে 50-50, ওই জন্য একটা ইকুইলিব্রিয়াম ভ্যালুতে আসবে। ক্লিয়ার হয়েছে কনসেপ্ট? আচ্ছা হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ ঠিক আছে। ক্লিয়ার? এবার দেখো একটা একটুখানি তোমাদের একটা জিনিস বলার আছে এখান থেকে, সেটা হলো দেখো এটা মিউটেট রোটেশন তো বললাম, এবারে সাইক্লিক স্ট্রাকচার, দেখো সাইক্লিক স্ট্রাকচারও আছে, আবার দেখছি যে মানে ওপেন চেইন স্ট্রাকচারও আছে। দেখো
এবারে গ্লুকোজের সাথে দেখো, গ্লুকোজের আর নর্মাল অ্যালডিহাইড, গ্লুকোজও একটা অ্যালডিহাইড, গ্লুকোজ একটা কি অ্যালডিহাইড, আর নর্মাল অ্যালডিহাইড এদের মধ্যে পার্থক্যটা জানতে চাই অনেক সময়, বুঝতে পেরেছো? এবং গ্লুকোজের সাথে অ্যালডিহাইডের পার্থক্যটা আমরা একটুখানি দেখবো। চলো, কোনটা মুছবো? উপরেরটা মুছি, এইটা। হ্যাঁ স্যার। দেখো গ্লুকোজ, দেখো আমরা বলছি যে গ্লুকোজ একটা ওপেন, মানে গ্লুকোজ সেটা সাইক্লিক হতে পারে, তাহলে গ্লুকোজ একটা অ্যালডিহাইড, অ্যালডোজ, গ্লুকোজ একটা অ্যালডিহাইড, হাইড, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে পলিহাইড্রক্সি, পলিহাইড্রক্সি অ্যালডিহাইড। আর নরমাল গ্লুকোজ অ্যালডিহাইড আবার নরমাল অ্যালডিহাইড, এদের মধ্যে পার্থক্য কি দেখো? নরমাল অ্যালডিহাইড, দেখো নরমাল অ্যালডিহাইড আর গ্লুকোজ গুলোর মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। হ্যাঁ, সেটা জেনারেলি কি হয় তুমি জানো যে নরমাল অ্যালডিহাইড গুলো সাইক্লিক হয় না, এটা যেমন সাইক্লিক হয়। তো অনেকগুলো সিমিলারিটিস আছে, they have similar, glucose do some reaction that are given by aldehyde, but there are some dissimilarity। হ্যাঁ, তাহলে কি ডিফারেন্সটা দেখাচ্ছি, ডিফারেন্স বিটুইন কি গ্লুকোজ এন্ড নরমাল অ্যালডিহাইড। দেখো গ্লুকোজ জেনারেলি দেখো যেমন অ্যালডিহাইড গুলো শিপ টেস্ট দেয়, শিপ বেস তৈরি করে, জানো তো? তোমাদের বলেছিলাম না, শিপ বেস প্রাইমারি অ্যামিনের সাথে রিঅ্যাকশন করে অ্যালডিহাইড শিপ বেস তৈরি করে। সো এক নম্বর দেখো অ্যালডিহাইড ফর্ম শিপ এস, দেখো SCHIFF, শিপ বেস on reaction with primary amine, while glucose does not respond to this এই টেস্টে রেসপন্স করে না। দেখো হ্যাঁ, যেখানে গ্লুকোজ রেসপন্স করে না, while glucose does not give this test, এটা একটা পার্থক্য। 2 নম্বর দেখো, 2 নম্বর পার্থক্য হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে গ্লুকোজ জেনারেলি আমরা জানি অ্যালডিহাইড গুলো সোডিয়াম মানে সোডিয়াম বাইসালফাইড NaHSO3 এর সাথে রিঅ্যাকশন করে। আমরা যেখানে অ্যালডিহাইড পড়েছিলাম সেখানে HCN এর সাথে রিঅ্যাকশন পড়েছিলাম, তারও আগে পড়েছিলাম NaHSO3 এর রিঅ্যাকশন, দেখবে ওখানে নিউক্লিওফিলিক অ্যাডিশনে সোডিয়াম বাইসালফাইড এর সাথে রিঅ্যাকশন পড়েছিলাম। তো দেখো 2 নম্বর হচ্ছে কি অ্যালডিহাইড দেখো অ্যালডিহাইড বাইসালফাইড তৈরি করে না, অ্যালডিহাইড ফর্মস বাইসালফাইড, অ্যালডিহাইড ফর্ম, হ্যাঁ দেখো কি বলবো, এটা দাঁড়াও 1 মিনিট, হ্যাঁ অ্যালডিহাইড ফর্ম বাইসালফাইড by PHID, bisulfite with NaHSO3, but glucose does not, or glucose fails to this test, গ্লুকোজ এই টেস্ট দেয় না। তার মানে কেন দেয় না? তাহলে পার্থক্য কেন? বিকজ glucose is not like normal aldehyde, because glucose has মানে সাইক্লিক স্ট্রাকচার টু, গ্লুকোজের একটা সাইক্লিক স্ট্রাকচার আছে, সেটা একটা প্রমাণ করে। হ্যাঁ, এখান থেকে উই ক্যান সে দ্যাট গ্লুকোজ ইজ নট লাইক দ্য নর্মাল অ্যালডিহাইড, দেয়ার আর সাম সিমিলারিটিজ বাট দেয়ার আর সাম ডিসিমিলারিটিজ অলসো। দেখো গ্লুকোজ শিপ টেস্ট দেয় না, খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু, হ্যাঁ শিপ টেস্ট দেয় না, আর কি বাইসালফাইড দেয় না। তো এখানে একটা কোশ্চেন পড়েছিল একবার, দেখো গুজরাটের একটা মেডিকেল পরীক্ষাতে পড়েছিল, হাউ ক্যান ইউ সে, ভালো করে শোনো আমি লিখবো না, হাউ ক্যান ইউ সে, আগে শোনো, হাউ ক্যান ইউ সে দ্যাট গ্লুকোজ ইজ সাইক্লিক কম্পাউন্ড, কিভাবে বলবে যে গ্লুকোজ সাইক্লিক কম্পাউন্ড? অপশন এ, গ্লুকোজ আন্ডারগোজ টলেন্স রিঅ্যাকশন, অপশন বি, গ্লুকোজ রিঅ্যাক্টস উইথ ফিনাইল হাইড্রাজিন, মানে ওই হাইড্রাজিনের মতো রিঅ্যাকশন করে, হ্যাঁ ইয়েস করে, টলেন্সের সাথেও রিঅ্যাকশন করে, গ্লুকোজ রিঅ্যাক্টস উইথ HNO3, রিঅ্যাকশন করে তো গ্লুকোজ HNO3 এর সঙ্গে গ্লুকারিক অ্যাসিড তৈরি করে। Yes sir, oxidation. Option D, glucose fails to react with NaHSO3,
glucose fails to react with NaHSO3. How can you say that glucose is cyclic compound? So it fails to react with NaHSO3. বুঝতে পেরেছো? এইটা প্রমাণ করে যে গ্লুকোজ নরমাল অ্যালডিহাইডের মতো নয়, এর একটা সাইক্লিক স্ট্রাকচার আছে। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। Is it clear now? তাড়াতাড়ি বলো। হ্যাঁ স্যার। ক্লিয়ার? আর একটা লাস্ট টপিক তোমাদের পড়াবো, সেটা হচ্ছে রিডিউসিং সুগার আর নন রিডিউসিং সুগার। হ্যাঁ, রিডিউসিং সুগার এন্ড নন রিডিউসিং সুগার। দেখো আমরা তো এটা অলরেডি কস্টটা লেখা হয়ে গেছে আশা করি এখান থেকে। সো রিডিউসিং সুগার এন্ড নন রিডিউসিং সুগার। ভেবেছিলাম অ্যাকচুয়ালি 1 ঘন্টায় হয়ে যাবে, সেখানে 2 ঘন্টায় প্রায় লেগে যাচ্ছে, বাট ডিটেলস পড়িয়েছি তোমাদের এটুকু বলতে পারি। রিডিউসিং সুগার, রিডিউসিং সুগার। দেখো রিডিউসিং সুগার কাদের বলবে? তারা টলারেন্স রিএজেন্টকে রিডিউস করে। সুগারস দ্যাট রিডিউস টলারেন্স অর ফিলিংস রিএজেন্ট, সুগারস দ্যাট রিডিউস টলারেন্স or fillings reagent। so যে সুগার গুলো টলারেন্স আর ফিলিংস গুলোকে করতে পারে, রিডিউস করতে পারে, দেখো এরা তো অক্সিডাইজিং এজেন্ট, তার মানে অক্সিডাইজিং এজেন্ট গুলো রিডিউস হয়, তাহলে সুগার দ্যাট ক্যান রিডিউস টলারেন্স রিএজেন্ট। দেখো অল মনোস্যাকারাইড, আমরা কি এক্সাম্পল কি ইজি অল monosaccharide, all monosaccharides গুলো রিডিউসিং সুগার। আর দেখো ডাইস্যাকারাইড এর মধ্যে মল্টোজ, ল্যাকটোজ এটসেট্রা, এগুলো হচ্ছে ডাইস্যাকারাইড। একটা ডাইস্যাকারাইড দেখো সুক্রোজ একটা ডাইস্যাকারাইড কিন্তু নন রিডিউসিং সুগার, এটা মনে রাখবে। সুক্রোজ হচ্ছে নন রিডিউসিং সুগার, নন রিডিউসিং সুগার, তার মানে এটা কিন্তু নন রিডিউসিং সুগার, এটা কিন্তু ওই ফিলিংস এ বা এর সাথে রিঅ্যাকশন করে না। সুক্রোজ নন রিডিউসিং সুগার, এটা মনে রাখবে। হ্যাঁ, এবারে আমাদের একটুখানি বোঝার আছে, তাহলে এটা হচ্ছে রিডিউসিং সুগার, আর হচ্ছে কি যারা রিডিউস করতে পারবে না তারা নন রিডিউসিং সুগার। হ্যাঁ, তাহলে একটা এক্সাম্পল কি সুক্রোজ একটা নন রিডিউসিং সুগার। তাহলে একটা আমরা দেখলাম রিডিউসিং সুগার যারা ফিলিংস বা টলারেন্স কে রিডিউস করতে পারে, আর যারা পারে না তারা নন রিডিউসিং সুগার। এবার দেখো এনি হেমিঅ্যাসিটাল স্ট্রাকচার ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ রিডিউসিং সুগার, এই কথাটা লিখে নাও। এনি হেমিঅ্যাসিটাল, দেখো এনি হেমিঅ্যাসিটাল স্ট্রাকচার ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ রিডিউসিং সুগার, তার মানে যারা হেমিঅ্যাসিটাল তৈরি করতে পারবে তারাই কেবল রিডিউসিং সুগার হবে। রিং না হলে চলবে তো স্যার, রিং না হলে চলবে, রিং হ্যাঁ, রিং ইজ নট ইম্পর্টেন্ট, হেমিঅ্যাসিটাল করতে হবে। দেখো এনি হেমিঅ্যাসিটাল, লিখে রাখো এনি হেমিঅ্যাসিটাল স্ট্রাকচার ক্যান, আমি তোমাদের দেখবে যখন টলারেন্স রিঅ্যাকশন কারা দেয় সেখানে বলেছিলাম হেমিঅ্যাসিটাল গুলো টলারেন্স টেস্ট দেয়, মনে থাকবে হয়তো, মনে পড়ছে কি বলেছিলাম? হেমিঅ্যাসিটাল থাকলে তারা টলারেন্স টেস্টে সাড়া দেবে। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ছিলেন। হেমিঅ্যাসিটাল অর ইন হেমিকিটাল, দেখো হেমিঅ্যাসিটাল অর হেমিকিটাল structure can act as reducing sugar, can act as a reducing sugar। তার মানে আমরা দেখব যাদের এরকম হেমিঅ্যাসিটাল ফর্মে থাকবে তারা কি করবে? রিডিউসিং হবে। হেমিঅ্যাসিটাল অর হেমিকিটাল are in equilibrium with open chain sugar in aqueous solution, so free aldehyde or ketone group। দেখো তুমি এবারে আমরা হেমিকিটাল বাদ দাও, হেমিঅ্যাসিটাল থাকতে হবে, মনে করো হেমিঅ্যাসিটালটাই মনে রাখো, হেমিঅ্যাসিটাল থাকলে হবে। এগুলো হয়ে গেল দেখো রিডিউসিং সুগার, নন রিডিউসিং সুগার। এখান থেকে কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আসে, এমসিকিউ আসে, যেটা তোমাদের এবার এনসিইআরটি থেকে পড়তে হবে। আমি বলে দিচ্ছি, দেখো তোমরা এই যে জাস্ট দেখো এনসিইআরটি থেকে একটু স্ট্রাকচার অফ ফ্রুক্টোজ লিখে রাখো, স্ট্রাকচার অফ ফ্রুক্টোজটা পড়বে, এই জাস্ট একটুখানি আছে স্ট্রাকচার অফ ফ্রুক্টোজ, একেবারে একটুখানি লেখা আছে। হ্যাঁ, ডাইস্যাকারাইড পড়বে, দেখো
সুক্রোজ 1 নম্বর কি সুক্রোজ পড়বে। জাস্ট এদের কি লিঙ্কেজ আছে, এই যে 1 নম্বরের সাথে তোমাদের ছবি দেখাতাম, কিন্তু বইতে আছে যেহেতু আমি এই এখান থেকে ছবি তুলেছিলাম। 1 নম্বরের সাথে এখানে 1 নম্বর দেখো গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ আছে, এখানে লেখা আছে কি কি লিঙ্ক, মানে সেটা মানে কেমন লিঙ্ক আছে। তারপর দেখো মল্টোজ যেগুলো আছে এনসিইআরটি থেকে, সুক্রোজ মল্টোজ এদের কি লিঙ্কেজ আছে মাঝখানে, আর কাকে কাকে নিয়ে জুড়ে তৈরি হয়েছে এটা পড়বে। সুক্রোজ মল্টোজ, তারপর এখানে ল্যাকটোজ, সুক্রোজ মল্টোজ ল্যাকটোজ, এই তিনটে মানে ডাইস্যাকারাইড আর পলিস্যাকারাইড গুলোর মধ্যে তোমরা একটু এস্টার্স আর সেলুলোজটা পড়বে। হ্যাঁ, এই বই থেকে এস্টার সেলুলোজ আর গ্লাইকোজেন যেগুলো এনসিইআরটি তে আছে, জাস্ট স্ট্রাকচারের দরকার নেই, এই বড় বড় স্ট্রাকচার গুলো জানার দরকার নেই, কি লেখা আছে, কি কেমন ইউনিট দিয়ে জুড়ে আছে তাদের মধ্যে, সেইটুকু পড়তে হবে। হ্যাঁ, আর এখানে ইম্পর্টেন্স অফ কার্বোহাইড্রেট সেটা তো তোমরা জানোই, কার্বোহাইড্রেটের ইম্পর্টেন্স কি আছে। তো জাস্ট সুক্রোজ একটু দেখবে যে তোমাদের একটুখানি বলছি কিরকম কথা মনে রাখতে হবে এখান থেকে। হ্যাঁ, এখান থেকে দেখো এটা কিন্তু এইভাবে ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, সুক্রোজ ক্ষেত্রে যেমন সুক্রোজকে টেবিল সুগার বলে, কনসিস্ট অফ ডি গ্লুকোজ এন্ড ডি ফ্রুক্টোজ। তাহলে সুক্রোজ কি নিয়ে তৈরি হয়েছে, ডি গ্লুকোজ এন্ড ডি ফ্রুক্টোজ। তারপরে ওদের মধ্যে কি লিঙ্ক আছে, লিঙ্কড বাই গ্লাইকোসাইডিক বন্ড বিটুইন C1 অফ গ্লুকোজ এন্ড C2 অফ ফ্রুক্টোজ। এরকম কিন্তু এনসিইআরটি থেকে লেখা আছে, দেখবে একটু পরীক্ষায় পড়েছে এগুলো, এমসিকিউ, মানে নট ফর বোর্ড বাট ফর নিট অর জেই, এগুলো একটু দেখবে। এগুলো এইভাবে মল্টোজের মধ্যে কি লিঙ্কেজ আছে, কিভাবে জুড়ে আছে দুটো গ্রুপ, মানে বেসিক্যালি ডাইস্যাকারাইড গুলো ইম্পর্টেন্ট দুটো। এই দেখো এখন যেমন সুক্রোজ বলছে কি ডি গ্লুকোজ ডি ফ্রুক্টোজ, তাদের মধ্যে গ্লাইকোসাইডিক লিঙ্কেজ আছে, কেমন লিঙ্কেজ আছে এগুলো জানতে চাই, হাউ দে আর জয়েন্ট টুগেদার, এইগুলো একটু পড়বে, জাস্ট এনসিইআরটি থেকে পড়লেই হয়ে যাবে। ঠিক আছে তাহলে? হ্যাঁ দেখো। স্যার, স্যার জানেন তো স্যার নিটের আর জেইর বলছে সিলেবাস কমিয়ে দিয়েছে সিলেবাস স্যার। রিডিউস হয়েছে আমি শুনছি, আমি খুব ব্যস্ত ছিলাম দেখিনি, অনেকে আমাকে পাঠিয়েছে, আমি দেখবো এবার, বুঝতে পেরেছো? স্যার সত্যি কি ওরকম সিলেবাস? স্যার ঠিক করে আইসোলেশন অফ দিয়েছে। এলিমেন্টস পুরো চ্যাপ্টারটাই ডিলিট হয়ে গেছে। ভালো হয়েছে। সিবিএসসি তো হবে, মানে সিবিএসসি যেগুলো ডিলিট করেছে ওটাই ফলো। ওই এটা তো নাকি মেটাল মেটালার্জি স্যার মুখস্থ করে চ্যাপ্টারটা। হ্যাঁ, স্যার। ভালো হলো তো। আমি বলে পলিমার্স, পলিমার্স, তারপরে হচ্ছে লাস্টের গুলো স্যার যেগুলো মুখস্থ করা ওগুলো বাদ। হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড, আমি তো খুব খুশি হয়েছি। এনভায়রনমেন্টাল কেমিস্ট্রি পুরো চলে আছে। বাহ, খুব ভালো, আমার ওগুলো পড়াতে ভালো লাগে না, বুঝতে পেরেছো? মানে আমি বলি না ওগুলো মুখস্থ করার জন্য, আমি বলেছিলাম তো, হ্যাঁ না বলো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার। হ্যাঁ, ওগুলো পড়াতে ভালো লাগে না তাই বাদ দিয়েছে, ভালো করেছে তো। আমি খুব খুশি অ্যাটলিস্ট। হ্যাঁ, ইনফ্যাক্ট আমি পড়াইও না ওগুলো। হ্যাঁ, ওগুলো মুখস্থ করা জিনিস। স্যার অর্গানিক থেকে ফ্রি র্যাডিক্যাল মেকানিজম ওটাও বাদ দিয়ে দিয়েছে। ও আচ্ছা, ভালো আর করেছে, ভালো কেউ করেছে। কিছু দেয়নি এখনো অব্দি। শোনো আমি তোমাদের বলছি, আমি তোমাদের কিন্তু জয়েন্টে ক্লাস করার অপরচুনিটি দেবো এবার, মানে মোটর সিলেবাস শেষ হয়ে গেছে তো, মানে তোমরা আমার ক্লাস এবার জয়েন্টের সাথে করবে মনে করো, তাহলে তোমাদের সুবিধা হবে। একই যেমন তোমাদের পেমেন্ট আমি আলাদা কিছু নয়, মানে যেভাবে চলছে সেভাবেই চলবে, ওখানে ক্লাস করতে দেবো, ঠিক আছে এবার থেকে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আস্তে আস্তে স্যার। এখানে মোটামুটি কমিয়ে দেবো, এগুলো আর হবে না, তখন দেখা যাচ্ছে সপ্তাহে 2টো করে ক্লাস জয়েন্টের সাথে তোমাদের জুড়ে দেবো। ওখানে অর্গানিক ধরো অ্যালকোহল পড়াবো, তারপরে কার্বনিল পড়াবো, আবার পড়াবো। স্যার ওগুলো ভুলেও গেছে স্যার, কিছু কিছু অনেক হ্যাঁ, কিছুই তাহলে ভুলে আবার গেছে। সুযোগ পাবে। ঠিক আছে, আস্তে আস্তে ওগুলো, এরপর সলিউশন পড়াবো, ইলেকট্রোকেমিস্ট্রি পড়াবো, এরপর বেশি বেশি 12 এর জিনিস বাকি রয়েছে, তোমাদের এবার জয়েন করে নেবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যারা কন্টিনিউ করতে চাও কোনো অসুবিধা নেই। হ্যাঁ, তাহলে ভালো থেকো সবাই তাহলে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই আবার কথা হবে। হ্যাঁ চলো টাটা। হ্যাঁ স্যার। গুড নাইট গুড নাইট। স্যার। হ্যাঁ।